Assalamualaikum everyone. I am Onik from Textile 10 batch. Good morning. First of all, I want to give thank you, sir, for give us a separate presentation topic. This is topmost important in our future life and future job life. This is negotiation, arts of negotiation. So what is meant by negotiation? Negotiation, there are two parties, seller and buyer. Suppose when you go to the market, then you bought a T-shirt or other dress. Then the shopkeeper he told you this price is 1,000 taka, but you said no, it's 2,000 taka, 200 taka, 200 taka, and then you need he said, oh my God, it's too low price. Please, ma'am, please increase it. Then you can say, oh, okay, 600 taka. Oh, no, I give us discount 200. Okay, 800 taka. Okay, then you buy this product. This is the arts of negotiation. So I told about it. There are two parties or more parties. There are one party is seller and one party is buyer. So they are negotiate their product, their collective and craft and outcomes, and there are outcomes from various interests. So this is our topmost important in our future life, because it is directly related in merchandising sector. Garment order negotiation. There play a role as a merchandiser. There are two parties, buyer and seller. Merchandiser is the middle part. They are connect to the buyer and the production section, because they are negotiate the product, and then they are costing consumption, and they are through the buyer and satisfied the buyer, and then order their coming. The structure approach we can follow. So every business start or every working plan has some structure we should follow. So there are preparation, initial contract, negotiation, discuss term, and agreement, and post negotiation monitor. So first of all, preparation. We need to preparation which product we are sell or we are buy. And then initial contract. How can we contact our buyer or seller? Then negotiation, discuss term. Which terms we need to discuss about, then and research the product and the contract and agreement. And this is the one kind of deed. It is one kind of deed. Your letter is confirmed that your order is confirmed. And post negotiation monitor. You ordered the product, but you monetize this product, how to improve and which position you have to make. It is the buying cost of knit T-shirt. You know that the T-shirt is making by basically knit fabric. Knit fabric is one kind of one set of yarn by interlacing by process. Knit fabric are making. So there are this picture, and this is some parts. There are the picture to bola. There are some parts. There are paid to worker and trimmings. There are the costing part. There are costing part of T-shirt. And the preparation. Understand your needs. Which product your needs and which product you to sell the buyer.
And the product specification and target market. You should realize and research the target market. The market is running which product your need and your buyer need. In research and supplier. Research supplier is capability. How amount you should capability to serve your buyer, and then reputation. The market analysis and market analysis is the one of the major part of the negotiation, because price trending. You have to know that how much price is trend in your now. How we contact our buyer. So initial contact we established by our mobile phone and email. Email is the best option for contact the buyer. And request information. So we need first of all we contact the buyer. Then we should be requested how needs this product, which product he needs. The negotiation discuss terms. So, in this moment, you know that your product is fixed. Then you should be your product pricing. Then you can fix your price and then negotiate your buyer. And quantity, discount, and payment terms. So in this term, we should the quantity, price, and then the payment system. The delivery schedule. We know that our garments product are delivered by shipment. So in this negotiation time, we mention the schedule. We mention the cost of transport system and quality assurance. We need to so much better quality as sample and standard and maintain standard product. Contractual agreement and draft and contract. It is the main deed. It is the main deed and agreement. There are mentioned the negotiation price and some conditions. And it is the when it's reviewed and finalized, then the product are working. Then a product are working process. Then I start the product working process. The post negotiation monitor the order. Post negotiation means we order the product. Then we need to know my product condition, how situation. Then we should contact our buyer or seller and communication each other. Then communication each other and build relationship. Maintain the good communication with the supplier or foster long-term partnership, because this is one kind of business. It is not a short-time business. It is the long-time business. So we need to long-time business for a partner. So we need very good communication and very good product supply and very standard product supply for the buyer. Thank you so much. Okay, do you have any questions for him? আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে ওনার জন্য উনি কোশ্চেন করবে আপনাদেরকে। সবাই নিজের নিজের প্রেজেন্টেশনে বিজি ছিলেন দেখলাম, উনি বুদ্ধকে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন। ওই নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে ফর্মাল কোনো ইয়াজ নাকি স্ট্রাকচার টাইপের কোনো? হ্যাঁ, নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফর্মাল স্ট্রাকচার আছে। যে আমি প্রথমেই মানে যে 5টা ধাপ দেখাইছিলাম, যে প্রথমে তোমাদের আগে যে প্রিপারেশন নিতে হবে যে তুমি কোন প্রোডাক্টটা নিয়ে আসলে মানে নেগোশিয়েট করবা বা প্রিপারেশন নিতে হবে। তারপর হচ্ছে মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে হবে যে এই প্রোডাক্টটা তোমার মার্কেটের প্রাইস কত আছে। এখন তুমি তো মানে তোমার বাইরের কাছে যে এখন প্রোডাক্টের দাম আছে হচ্ছে 10 টাকা, তুমি তো সেই প্রোডাক্টের কাছে দাম 15 টাকা চাইতে পারবে না।
কিন্তু প্রোডাক্ট ডেভেলপ দেখায় এরপরে তুমি সেখানে হচ্ছে বাইরে থেকে যে আমার এই প্রোডাক্টটা এই জায়গাটা ভালো, এই জন্য আমি আপনার কাছে 2 টাকা বেশি ডিমান্ড করতে পারি। আশা বুঝছেন রিমন যে কোশ্চেনটা করছে ওটার উত্তর কি বুঝছেন একটু বলুন। নেগোশিয়েট করতে হলে যে বিষয়গুলো দেখতে হয়, মানে যে কস্টিং গুলো থাকে ওগুলো আগে থেকে মানে ইনফরমেশন নেওয়া লাগে, তারপর ওই বেসিসে নিজের প্রফিট মার্জিনটা রেখে ওইভাবে বাড়বে। আচ্ছা ইউ ক্যান কন্টিনিউ। আর কোনো কোশ্চেন? আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে? আর কোনো কোশ্চেন? না এটা পজ করতে হবে, এটা চলবে, এটা আছে। তার কোনো কোশ্চেন নাই? ওকে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। রিমন তুমি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারি, এখান থেকে কন্ট্রোল। ওটা cool। ফোনে আসতেছে রিমোট। এবং এটা এই দিকে নিয়ে আসো, ক্যামেরা আসে না, এনে নিয়ে আসবো, এইদিকে নিয়ে আসবো, ডিসপ্লেটার দিকে আরো 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 আরেকটু 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 সামনে আস। হ্যাঁ বাস। ফ্রেম সুন্দর আছে। Assalamualaikum everyone. I am Mohammad Riman Mohammed, college student of University of Scholars, Department of Textile Engineering, and my ID number is 2120300059. After starting my presentation, I would like to thank our honorable teacher, Mr. Abu Said Rafi sir, to give me an opportunity to present a presentation. Today, my presentation topic is শেয়ার করবো ওখানে। Today my presentation topic is TNA. After starting my presentation, I would firstly I describe the agenda of my presentation. I describe in this slide what is TNA and then why TNA is necessary for garments industry, and then what factors are required to prepare a TNA plan, and lastly I describe and prepare a TNA plan. So first, introduction. What is TNA? TNA means time and action plan. Is a very useful project management tools which was basically developed for garments merchandiser and production team. In garments manufacturing, the project start from received an order and finished to delivery at customer. In simple word, TNA is a creating time and action plan to accomplish whole export from starting to closing. So, TNA is the process planning. What needs to be done, when needs to be done, by whom it needs to be done, and what resources or inputs are needed to do it. So this slide, why TNA is necessary for garments industry. If we see the first picture, we see someone was trying to someone was trying to explain something to another one. So suppose you are a merchandiser and you are working under the control of CEO, and sometime anytime he come and ask the current status of this order. So if you have a proper TNA plan, you are able to describe properly. It also reduce your time, and it also give to find the lost time in each department. And third, we see a heavy phase and a hesitational phase. So a company is not work only one order. In that case, the merchandiser also work multiple orders at the same time. So if he
he has not a proper TNA plan, he may fall in hesitation. Factors need while preparing TNA plan. Production capacity of the factory, followed is lead time. What is lead time? Lead time is the total time required to complete a product of unit or service. So if we describe it mathematically, so lead time is the manufacturing time plus prosecute time plus shipping time. Prosecute time means collection time. When manufacture finished, it is the time manufacture finished and after shipping time. So then raw materials sourcing response time from buyer, cut-off date for shipment. What is cut-off date? The cut-off date is the last date the container can be returned to the plot terminal in order to make the schedule that you requested. Basic time required for an order. If we see the picture is not clear. That's why I note down. First, order analysis 10%, costing 10%, fabric and accessories booking 70%, sampling 60%, cutting 10%, swing 36%. If we see in the graph, we can see the most of the time is spent in swing department. So the TNA plan should be fixed of the time required to complete the work of each department. So here is the TNA plan. In TNA plan starting when the buyer, when the manufacturer or merchandiser got the confirmation. In that case, the TNA plan started got confirmation of an export order. Receive master LC from buyer. What is master LC? Master LC is the LC which directly issued by buyer, and then we will get invoice PI from fabric, accessories and other supplies. What is PI? PI means pre-forma invoice. It is the primary document and then we'll open the back-to-back LC to fabric, thread and accessory supplies. What is back-to-back LC? Back-to-back LC is done above the master LC, and then we'll submit a photo sample to the buyer. What is photo sample? Photo sample is done in the base of buyer specification, and to make pattern and take a picture and send it to buyer. We'll get a sample from buyer on photo sample, and then we'll get a sample here from the fabric supplier, and then we'll get a sample of fabric trims and accessories. And next, when we get a submit of fabric trim and accessories, we start to process the feed sample. Feed sample, and we will submit a feed sample to buyer, and then a buyer after 3 or 4 days, the buyer get comments on feed sample from buyer. And then after when buyer give a comment on feed sample, we are starting to process side set sample. Side set sample is the sample which we produced in size wise, such as M, L, XL, etc. After submitting side set sample, fabric will be XML. Will submit a PP sample. PP means pre-production sample. We will get approval on PP sample from buyer. And then in-house of bulk thread and other accessories. Next step is in-house of fabric on the store on garment factory. We will start pilot production. Buying house QC will give comments regarding quality.
and then we'll go for bulk production, in-house finishing accessories, in-line inspection by in-house QC and comment on quality. Start finishing of garments. And next step is we'll submit production sample to buyer, and then in house of carton we'll start cartoning and assorting finished fit garments. Will go for market shipping documents and booking vessel. Stitching will be complete. Finishing of garments will be complete. Final inspection date. Loading of truck of the X factory. Shipping of goods will submit shipment confirmation document to the buyer. Conclusion. In this in garments manufacturing, it is not easy to done one person. It is a work of teamwork. So TNA is playing an important role in apparel industry. Our R&D industry are basically buyer oriented. So a successful TNA can make on time shipment which enhance our company's reputation to the buyers. Thank you everyone. So do you have any questions, madam? আর কোনো প্রশ্ন আছে? এলসি অনেক কিছু এলসি কাজটা কি? এলসি বাংলায় বলছি। এলসি হলো লেটার অফ ক্রেডিট। যখন কোনো বায়ার যখন করে না কোনো অর্ডার দেয়, তখন এটা ওই যে ট্রাস্ট স্বরূপ মানে বিশ্বস্ততা স্বরূপ ব্যাংকে একটা এলসি করে, যেটা বায়ার সরাসরি করে, এটা হলো মাস্টার এলসি। এই মাস্টার এলসির উপরে আবার হলো এই মাস্টার কিন্তু বাইরে তো দিল, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারার তো আবার কি টিম অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ কিনতে হবে। টিম অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ কেনার লেগে এই বায়ার যখন এই মাস্টার এলসি থেকে আরেকটা এলসি করে, ওটাকে বলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি। তার মানে এলসি দুই প্রকার, একটা মাস্টার এলসি, একটা ব্যাক টু ব্যাক এলসি। পাইলট প্রোডাকশন বলতে গেলে ধরো তুমি একটা করলাম, গার্মেন্টসে নতুন একটা অর্ডার আসলে তো ধরো তোমার কাছে তো দক্ষ শ্রমিক আছে, কিন্তু নতুন একটা অর্ডার আসলে তো এটা তো পুরোপুরি একবারে প্রপারভাবে করবে এটা তো নাই। এই জন্য প্রত্যেকটা সুইং লাইনের মধ্যে যে ডামি সিস্টেম স্যাম্পলগুলো করে রাখা হয়, 100 মানে কিছু সংখ্যক ওই যে স্যাম্পল আগে তৈরি করা হয়, যেটা পাইলট প্রোডাকশন বলে আর কি, মানে চেক আপের জন্য। ঠিক আছে, প্রশ্ন থাকলে ইনপুট। থ্যাংক ইউ। আমি একটু মেনশন করে দিই, আপনাদের স্লাইডটা হবে 30 to 40% আপনাদের পারফরম্যান্সের, বাকি 60 to 70% হচ্ছে সামনে কিভাবে আপনি ওই ডাটাগুলোকে করতে পারতেছেন, ডিসকাস করতে পারতেছেন। Assalamu alaikum. My name is Sadia Frinmo, Textile Language. Thank you, sir, for giving me the opportunity to tell about my topic, and my topic name is fashion trend. What is fashion trend? Fashion trend is considered a specific look or expression that is what is fashion trend? Fashion trend is I have specified that a specific look or expression that is spread across a population at a specific time and place. And what is trend? A trend is considered a more ephemeral look not defined by the season. How to understand fashion trends? First of all, we have to know how we can understand fashion trends. Observe the statistic. It is the direct way how we can observe person what they were wearing, and we can observe their styles. Then research online platforms, attend trade shows and events, analyze cultural and social factors, experiment with your own styles. Then we will go the past, very past, and the present of our fashion trends. In 90s, the picture we see that there the persons are wearing loose pants, loose t-shirts. But in 2010, after 20 years, the fashion trend was changed.
The people start wearing denim jeans. They start tight denim jeans, tight t-shirts, non-oven fabrics, etc. In 2024, the fashion trend become totally changed. They start wearing formal, semi-formal, and half-formal suits. Also, women's sectors, they start trends. First of all, they start. এই পার্টটা আমি একটু নিজেই কনফিউজ ছিলাম। Pamela Roland, she was the person, American fashion designer. In this season, it starts 1999. It starts from 1999 to running. She is a very popular fashion designer in America. Every brand and every celebrity wants to wear her dresses. Then she is very confident, and she wants to follow the traditional looks. She always wants to traditional looks in her fashion designs. As we are living in Bangladesh, our Bangladesh trends are following that we always follow our traditional look, and our fashion always go through our fashion look like shari, Punjabi, etc. In this, the Fashion CEO Agenda 2024 special edition see that the 5 factors which will raise our fashion trends all over the world and industry to make it very popular. 5 key factors are operationalizing sustainability, redefining growth, activating consumers, prioritizing people, and mobilizing based on the materiality. Thank you, sir. So do you have any questions for us? CEO এজেন্ট আমি বুঝি নাই ব্যাপারটা কি ছিল। এটা গ্লোবাল ফ্যাশন একটা ইনস্টিটিউট আছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, যার মধ্যে প্রতিবার কিছু না কিছু এজেন্ডা চেঞ্জ হয়, যে আমরা কি চেঞ্জ করলে বা কি ফ্যাক্টর ইউজ করলে আমাদের জিনিসগুলো ডেভেলপ হবে, মানুষের কাছে পৌঁছাবে, চেঞ্জ আসবে। এই এজেন্ডা এই 2025-এ 5টা নতুন এজেন্ডা তৈরি করে, যেই 5টা এজেন্ডা যেটা আমি বলবো। এজেন্ডার মূল উদ্দেশ্যটা হলো তোমার মানুষের কাছে কি নাম বলে নতুনত্ব নিয়ে আসা। এটাই তো বলবো। So yeah, the fast fashion নামে একটা আছে। কোনটা বুঝি? যে ফাস্ট ফ্যাশনের যে আছে। না আমি বলি নেক্সট স্লাইডে। ওই ও বলতে যে ফাস্ট ফ্যাশন ট্রেডিশনাল গুলো বের করে দেওয়া হবে। ও আচ্ছা ফাস্ট ফ্যাশন। মানে ফাস্ট ফ্যাশন আর আচ্ছা আমি বলি, আমি তো ফার্স্ট এটা বলছিলাম যে হোয়াট ইজ ট্রেন্ড? ট্রেন্ড ইজ আ কনসিডার আ মোর ইফেমেরিয়াল লুক, মানে হলো এটা ক্ষণস্থায়ী জিনিসটা থাকবে, কিছুদিন পর আবার চলে যাবে এই টাইমের সাথে সাথে। আর কিছু ওকে Good morning everyone, I'm Sumaya from Textile 10 batch. Now I am presenting my presentation. My presentation topic is costing of the garment I am wearing. So I am presenting that so I can wear it, but I can wear it on the dummy. Okay. So what is clothing? Clothing is what is that we are wear like sweater, t-shirts, pants, dresses, hats and others all etc. which protect our body from other substance like sunlight, other insects, etc. So the clothing have 3 types of clothing: woven, non-woven and knit. What I am wearing, the dress is the dress that I am wearing on dummy. This is made by also woven fabric. Woven fabric.
what is woven fabric? Woven fabric is the fabric which is made by interlacing of two sets of yarn, warp and weft. Okay, my process is to go the backward. So I am going the backward of the fabric. Okay. Then the trimming that materials which are attached to the body with the stitching. Like we can see here the এটাকে কি বলা যায় বাংলায় চুমকি ইংলিশে আমি আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে সেলাইয়ের সাথে অ্যাটাচ করা তো দ্যাটস উই কল ইট ট্রিমিং screen print means the prints of the fabric. Here is we can see the print that the printed on the fabric. It's called a screen print. Screen print printed by digital machine, which the monitored by monitor. Fabric dye. This fabric is dyed by fabric dye, or we can call it solid dye. Solid dye is we can how can we আচ্ছা এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে এটা হচ্ছে ফ্যাব্রিক ডাই তো দেখা যাচ্ছে যে the front face and the back face are not the same so we can call it fabric dye. Next one. So here is the I just want to say the making of the garment. Desizing. Before making the garments, so we have to desize the main fabric. So desizing. Then before desizing, we have to make the fabric. So where we can make the fabric, the woven fabric made in the loom machine. Loom machine. Here you can see the loom machine 3D picture. Here is the warp, and in the beam is the weft here. Okay, we can then after the backward we have to size the yarn. So that is the process of yarn sizing. And before the yarn sizing, we have to make the yarn also. So there is the process of the making of the yarn. And the costing, the last but not the least is the costing. When I bought this dress, it was a gauze fabric. So the total gauze fabric cost is 3,500. And then after after bought, I have to make it, and the making charge of the tailor is 700 taka. And the truth. Thank you, sir. So do you have any questions regarding our presentation? जी जी 4200 আমার কোশ্চেন ছিল যে কত টাকা মোট আসছে আর কি 4200 3500 টাকা আসছে সব কস্টিং এগুলো 3500 টাকা হচ্ছে যখন আমি এটার ওড়না আর পায়জামা সহ কিনেছিলাম গজ কাপড় তো এটা তখন এটা টোটাল গজ কাপড়ের টাকা আসছে 3500 টাকা দেন এটা তো মেক করতে হবে তো টেইলারের কাছে জামাটা আর পায়জামাটা মেক করার জন্য 3500 কি শুধু কি জামাটার কস্ট শুধু নাকি ওড়না জামা আর পায়জামা তিনটা সহ মিলে 3500 টাকা গজ কাপড়ের দেন মেকিং এর চার্জ পায়জামা আর ওড়নাটা হচ্ছে 700 টাকা দিয়েছে আমার একটা কোশ্চেন আছে টাকা সব বাড়িতে পেলো জি আচ্ছা আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে তোমার এটা ওমেন ফেব্রিক ঠিক আছে এটা র ম্যাটেরিয়াল ছিল কি এটা কটন ছিল না পলিস্টার ছিল না এটা ব্লেন্ড ছিল এটা মিক্সড 80-20 কটন এন্ড পলিস্টার 18 কটন না 18 হচ্ছে কটন এন্ড 20 হচ্ছে পলিস্টার আর কিছু অনেকটা দিও অনেক ইন্টারেস্ট অনেক সাইজ ম্যাটেরিয়াল কি সাইজ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে যে আমরা লুমে হচ্ছে ওয়ার্পের যে ইয়ার্নটা ইউজ করি ওটা হচ্ছে আমাদের ওটার স্ট্রেংথ প্রচুর দরকার হয় আমি জিজ্ঞেস করছি কি কি দিয়ে বলতেছে সাইজ করা হয় বলতেছে হ্যাঁ ওটা হচ্ছে তোমার ট্রপিকা নামে এক ধরনের আলু পাওয়া যায় হ্যাঁ সেই আলু হচ্ছে দিয়ে হচ্ছে সাইজ করা হয় আচ্ছা। ইয়ার্নটা শুধু
আলু তো আলু আর কিছু নাই আলু স্টার্চ ম্যাটেরিয়াল নাই আছে তো আপনার কিন্তু ফ্লোর নাই ফ্লোরটা হচ্ছে শুধু সুমাইয়া কোশ্চেন করলে সুমাইয়া করতে হবে জেনুইনলি তিনটা সাইজ ম্যাটেরিয়ালের নাম বলো ভাই আমি শুধু স্টার্চ টপিক আমি এক ধরনের আলু এটা নিচে আর কিছু জিজ্ঞেস করবো তোমার জিজ্ঞেস না আমার আর কাউকে জিজ্ঞেস করে না তোমাকে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করা আছে বলবো না থাক করে পড়ালেখা করে করো আচ্ছা পরে ডিসাইজিং এর ম্যাটেরিয়ালস বলো ডিসাইজিং এর ম্যাটেরিয়ালস হুম ভাই এটা রিমোট ভাই বলো রাখার দিকেই নেই তুমি বলো একটা বলে দাও ভাই রিমোট ভাই তুমি বলো আমি বলবো কি কি পদ্ধতিতে ডিসাইজিং করা যেতে পারে ডিসাইজিং মূলত হচ্ছে জে টাইপ শেপ এবং এল টাইপ শেপ এতটুকু মনে আছে এনজাইমেটিক অ্যাসিডিটি এগুলো নাম তো বলতে হবে না না শেপের নাম বললে তো হবে না যেভাবে প্রসেসিং এর নাম বলতে হবে ওকে ঠিক আছে আর থ্যাংক ইউ Hello everyone, Assalamualaikum. I am Aisha. I am from Department of Textile, Batch 10. This is the presentation of apparel and merchandising course, and the topic of my presentation is fashion forecasting. So before going to the details, let us know about what is fashion forecasting. অন্য জায়গায় চাপ দিস না খালি ঘুরে Fashion forecasting is the prediction of mood, behavior and buying habits of the consumer. And also fashion forecasting involves predicting in upcoming trends in areas like color, fabric and style. There are generally two types of fashion forecasting. One is short-term fashion forecasting and another is long-term fashion forecasting. Short-term forecasting is usually done for 1 or 2 years, and what kind of color will come in the fashion and what style will be accepted in as fashion is known through this forecasting. Also, it is considered as an internal business matter. And in long-term forecasting is done for a period of 5 years or more, and such forecasting is done in fashion industry, direction, design, production, and more attention is paid to the political, economic, technology. The purpose of fashion forecasting. Fashion designers do long-term and short-term forecasting to maintain fashion in the market. Also, executives use fashion forecasting for planning, market share and develop strategies. Production developers, managers prepare collections using trend forecast of color, style, direction. One of its main object is to innovate something new in the future from the past trends. The fashion forecasting process includes in the basic steps of understanding the vision of the business and profile of target consumers, collecting information about available merchandise and preparing information, determining trends, closing merchandise appropriate for the business and target customers. And process of fashion forecasting. Steps of developing fashion forecasting. Past analysis and research should be done, determining how closely the forecast matches the past. Researching how likely fashion will impact in the future. Monitor regularly and check if it will recede. And lastly, revise again and again. Influence of fashion forecasting. Fashion has become a part of our life now. The fashion forecasting says that various changes will be made in future in the fashion. Notable changes will be seen in fashion trends around the world.
this fashion will be more sustainable and recycled clothing. It is expected that many changes will be done, and also new things will be included in the fashion. People's interest in the eco-friendly, durability and affordable clothes will be increased, and people are increasingly interested in clothing made from fabrics that are more comfortable to wear. So fashion designers announce new fashion, keeping in mind these aspects in forecasting. Conclusion. The world of fashion is so vast. Stepping in this industry requires some skills and creativity. In that case, fashion forecasting helps provide foresight and increase its importance in the apparel industry and retail business. In addition to this, retailers and designers prepare trendy stock clothing for customers. Through fashion forecasting, one can get idea about fashion from short to long term, so no one can deny its importance. Thank you. Do you have any questions for me? দুইটা টাইপের কথা বলতে, একটা শর্ট টার্ম, Short term, long term. কোনটা ভালো কনজিউমারের জন্য কোনটা ভালো? It's about fashion forecasting. So ফ্যাশন ফোরকাস্টিং এর আমরা বাংলায় বুঝাবো। আমিও এইটাই বুঝতে করতে যে ফ্যাশন ফোরকাস্টিং এর শর্ট লাইন যদি এক লাইন আমি বাংলায় বলতে ফ্যাশন বাংলায় যদি বলি তাহলে এটা হচ্ছে মানে ট্রেন্ডের মতো বলা যায়, যেটা তোমার কিছু কিছু ট্রেন্ড থাকে যেগুলো ক্ষণস্থায়ী হয়, আবার কিছু দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখন তুমি কোনটা চুজ করবা সেটা তোমার উপর। আর ফোরসাইট বলতে তুমি Okay, you can take over. স্পেসে চাপ দিতে পারবো না? Assalamu alaikum everyone. I'm Mohammad Shahid Hussain, University of Islam, 10 batch. ID 21-20-399. আমার প্রেজেন্টেশন টপিক ইকোটার্মস। আপনি যদি যেভাবে কমফোর্টেবল ফিল করেন সেভাবে দিতে পারেন। ইন্ট্রোডাকশন। ইকোটার্মস আন্তর্জাতিক শনাক্তযোগ্য সংক্ষিপ্ত শব্দ। এটা বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা সুনির্দিষ্ট এক সম্পর্ক স্থাপন করে। এটা প্রথম চালু হয় 1936 সালে, পরে এটা পরিবর্তন করে নতুনভাবে তৈরি করা হয় 2000 সালে। হিস্টোরি অফ ইকোটার্মস। আইসিসি প্রথম শুরু করে 1936 সালে, সেটা প্রতিফলিত করে 1923, 1928, 1953, 1976, 1967, 1990, 2000, 2010 পরিবর্তন করে এরপরে নতুনভাবে আবার তৈরি করে 2019 সেপ্টেম্বর সংস্করণ করে 2000 সাল। Ecoterms classification in group. এই 13 Ecoterms এর 13টি গ্রুপ, 13টি টার্ম আছে। এর এখানে
চারটা গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। প্রথম গ্রুপ হচ্ছে ই, গ্রুপ ই। এটা দায়িত্ব থাকে ক্রেতার কাছে, ক্রেতা এটা বোঝাই দেয়। পরের গ্রুপ হচ্ছে গ্রুপ এফ। এটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব, যাবতীয় খরচ, ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব থাকে ক্রেতার কাছে। পরের গ্রুপ হচ্ছে গ্রুপ সি। বিক্রেতা পণ্যগুলা ক্রেতার কাছে বোঝায় দেয়, ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব ও সরবরাহ করে, দায়িত্বশীলভাবে সরবরাহ করে। পরের গ্রুপ হচ্ছে গ্রুপ ডি। এটা দায়িত্ব থাকে বুঝে নেওয়ার জন্য বিক্রেতার কাছে। Incoterms, purpose and scope. এটা মূলত শর্তাবলী, শপিং শর্তাবলী ও বিক্রয় শর্তাবলী। বিক্রয়ের পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সরবরাহের ক্ষেত্রে চুক্তি সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপগুলি উপস্থাপন করা হয়। Use of Incoterms of apparel business. FOB, free on board. সেলার বোর্ডে করে বায়ারের কাছে পণ্যগুলো পাঠায়। ডেলিভারি এলসি, লেটার অফ ক্রেডিট। এটা বায়ারের অর্ডার দেওয়া হলে এটা বায়ার ব্যাংকের মধ্যে ইস্যু করার পরে সেলারের কাছে পাঠায়। Incoterms 2010 ভার্সেস Incoterms 2020। 2010 ও 2020 এ পরিবর্তন করা হয়, কিন্তু এটা কোনো সমস্যা হয় না। এই দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 2010 হচ্ছে ডিএটি আর 2020 হচ্ছে ডিইউপি। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে নির্দেশাবলী, নির্দিষ্টতা, আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বিক্রেতা এবং ক্রেতা নিজের পছন্দ মতো তৈরি করতে পারে। কনক্লুশন, সালে যেটা নতুনভাবে সংস্কার করা হয়, এটা তৈরি করলে, এটা মেনে চললে সাকসেস পাওয়া যায়। আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে? 3 নাম্বার স্লাইডে যাও। আমি যাচ্ছি এটা এই যে ফিগারটা না, এই ফিগারটা একটু বুঝে নাও। এই যে ই এক্স ডাব্লিউ তারপর এফ সি এ,
এটা জানা খুব জরুরি। স্যার আমি একটু বলে দিই এই যে ইনপুট টার্মসটার মানে 11টা দাম, এটা 4টা গ্রুপের মধ্যে বিভক্ত করছে, একটা ই গ্রুপ, একটা এফ গ্রুপ, একটা সি গ্রুপ, একটা ডি গ্রুপ, 4টা গ্রুপ। এই 4টা গ্রুপের আবার এই 4টা গ্রুপের মধ্যে যে 11টা দাম এইগুলাই বুঝাইছে যে হাফ ওয়ার্ডটা বলে দিই, এটা হাফ। এখানে 11টা এটা 13টা 13টা টার্মস, ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস। যেটার আগে ই আছে এটা ই গ্রুপে, যেটার আগে এফ আছে এটা এফ গ্রুপে, যেটার আগে সি আছে এটা সি গ্রুপে, যেটার আগে ডি আছে এটা ডি গ্রুপে, মানে এইভাবে ডিভাইডেড করছে। এই চিত্রটা এখানে তুলে ধরছে। ঠিক আছে, কিন্তু অনেক জানতে চাইছে যে EXW দিয়ে কি বোঝাচ্ছে, FCA দিয়ে কি বোঝাচ্ছে, এটা কি কেউ বলতে পারবেন? আপনাদের এটা অফিশিয়ালি এরকম পড়ানো হয় না, এটা বাকি আছে। না, আমার এই টার্মটা পুরো নতুন, মানে আমি এটা শুনিও না, এজন্য আচ্ছা, আমি এখান থেকে আনঅফিশিয়ালি বলতেছি, ওটা একটু ফুল করে দেন স্লাইডটা। EXW মানে X works, EXWORKS, X works মানে এটা ফ্যাক্টরি থেকে আইটেমটা বের হলো, এটা এক ধরনের কন্ট্রাক্ট। এখানে যে 13টা যে ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস, এগুলো এক একটা কন্ট্রাক্টের কি বলবো, মানে কন্ট্রাক্ট এগুলো এক একটা চুক্তির হতে পারে, শর্ত হতে পারে। যে আমরা চুক্তি করলাম, দুজন বায়ার আর সেলার চুক্তি করলো, আমাদেরটা X works হবে। X works মানে কি, ফ্যাক্টরি থেকে বের করে দিলেই হচ্ছে, হ্যাঁ এই সেলারের দায়িত্ব শেষ, বায়ার ওখান থেকে নিয়ে নিল। এই যে লোকাল মার্কেটে যেটা করা যায় আর কি। FCA টা কি বায়ার নিতেছে নাকি? এবার FCA টা বলি, FCA টা হচ্ছে ফ্রি ক্যারিয়ার। ফ্রি ক্যারিয়ার মানে হচ্ছে ট্রাকে করে বা ক্যারিয়ারে করে, ওই যে কার্গো গাড়ি যেগুলো চলে, আপনারা দেখবেন ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে অনেক বেশি চলে, ওই কার্গোতে করে আপনি জাস্ট একটা লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশনে পৌঁছে দিচ্ছেন। কন্ট্রাক্ট অতটুকুতে সীমাবদ্ধ, যে যদি ফ্রি ক্যারিয়ার চুক্তি থাকে যে আমার হচ্ছে ট্রাকে করে ঢাকা থেকে চিটাগাং পৌঁছে দিলেই ওকে, বাকিটা আমি যেটা হচ্ছে যে আমাকে মানে যে আমাকে বানাইছে ওই যে সেলার, সে হচ্ছে ওই সেলার আর বায়ারের চুক্তি, মানে সেলার হচ্ছে সেলার দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে ওই যে চিটাগাং পোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। এই যে কন্টেইনারটা সেটা হচ্ছে ফ্রি ক্যারিয়ার হবে। হ্যাঁ FCA পোর্টও না, কিন্তু পোর্টেরও ব্যাপার আছে। FOB, এখানে আরেকটা জিনিস চিত্রতে আসে নাই, সেটা হচ্ছে FAS, ফ্রি অ্যালংসাইড শিপ বা ফ্রেইট অ্যালংসাইড শিপ। পোর্টের ভেতরে দুইটা ভাগ আছে, একটা হচ্ছে জাস্ট পোর্ট পর্যন্ত পৌঁছায় দেয়া, যেটা হচ্ছে বা FAS বলে ফ্রি অ্যালংসাইড শিপ, যে পোর্টের ভেতরে ঢুকাইও দিতে হবে। শিপের দায়িত্বটা নেওয়া লাগবে না, শিপ আমার, শিপ বায়ারের, শিপের ব্যবস্থা বায়ার বুঝে নেবে। আর আরেকটা হচ্ছে FOB, FOB হচ্ছে ফ্রি অন বোর্ড অথবা ফ্রেইট অন বোর্ড, এটা হচ্ছে শিপে তুলে দিতে হবে। শিপে তুলে দেওয়ার পর শিপে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আমার, হ্যাঁ বায়ার সেলার, এরপর শিপ থেকে নামাই নিয়ে বাকিটা করার দায়িত্ব বায়ারের। শিপ পর্যন্ত তুলে দেওয়া হচ্ছে FOB, ওর জন্য এটা দেখাচ্ছে যে সাগরের ভেতর, জাহাজের ভেতর ওটা আছে। আর এখানে CFR CIF যেগুলা, CFR হচ্ছে কস্ট এন্ড ফ্রেইট, ওটা হচ্ছে সি, এই যে সি ক্যাটাগরির ভিতর পড়ছে। কস্ট এন্ড ফ্রেইট মানে কি, কস্ট এন্ড ফ্রেইট মানে হচ্ছে বায়ার সেলারকে ওই আইটেমটা তৈরি করার খরচও দিবে এবং যানবাহনের খরচটাও দিবে, কস্ট এন্ড ফ্রেইট। কস্ট অফ ফ্রেন্ড আর CIF যেটা মানে ওর দেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য যত খরচ থাকে এটা হচ্ছে কস্ট এন্ড ফ্রেইট। আর CIF যেটা, ওটা হচ্ছে কস্ট এন্ড ফ্রেইট উইথ ইন্স্যুরেন্স। CIF কস্ট এন্ড ফ্রেইট উইথ ইন্স্যুরেন্স। এটা কিরকম, সহজ.com এর অ্যাডভার্টাইজ বলছিলাম, মানে উদাহরণ দিয়ে বলছিলাম, শোভান বলছিল যে সহজ.com থেকেও কিনছে, বাসের টিকিট কিনছে। তো সহজ.com থেকে বাসের টিকিট কিনলে ওখানে হচ্ছে একটা ইন্স্যুরেন্সের অপশন থাকে, যে আপনার টিকিটটা ইনসিওর করতে চান কিনা, যে হয়তো এই টিকিটটা হারাই গেলেও এটার মালিক আপনিই থাকবেন। তো সেটাকে ওই CIF বলে, যে আমার কস্ট এন্ড ফ্রেইটে যদি ইন্স্যুরেন্স থাকে। আর এখানে DDP আর হচ্ছে DAP। DDP হচ্ছে ডেলিভার্ড ডিউটি পেইড, ডেলিভার্ড ডিউটি পেইড, যেটা হচ্ছে অলরেডি পে করে ফেলছে, মানে যেটা আগে পে করা হয়েছে এটা D ক্যাটাগরিতে বা D ক্লাসে পড়ে, যে আগে পে করে ফেলা হয়েছে, পে করে ফেলার পর সে আমাকে প্রোডাক্টটা দিচ্ছে। আর আরেকটা হচ্ছে DDU আছে, ডেলিভার্ড ডিউটি আনপেইড। আর DAP টা আমি হচ্ছে লেকচার থেকে পড়াবো, আপাতত মনে আসছে না। তাহলে ঠিক আছে, সহজ শেষ করে দাও। তুমি যাও, তুমি যাও। থ্যাংক ইউ।
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি মোহাম্মদ কামরুল হাসান মেহেদি, আইডি 2120300669। আজকের টপিক হচ্ছে কমার্শিয়াল ডকুমেন্টেশন ফর অ্যান অর্ডার। কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি? কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট হচ্ছে, আমরা শুরু থেকে বলি, কমার্শিয়াল বলতে আমরা এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট বুঝি। তো এক্সপোর্ট জিনিসটা কি? এক্সপোর্ট হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, আমার দেশে রেডিমেড গার্মেন্টস বা অ্যাপারেল অনেক তৈরি হয়। তো সেটা হচ্ছে আমরা যদি বিদেশে পাঠায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি, সেটাকেই বলা হয় এক্সপোর্ট। আর ইম্পোর্ট হচ্ছে, আমাদের দেশে যেমন র মেটেরিয়াল, কটন, জুট, যেসব পণ্য নাই, প্রিন্টস অ্যাক্সেসরিজ নাই, সেসব আমাদের দেশে আনাকেই হচ্ছে ইম্পোর্ট বলে। তো এইসবের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টের দরকার হয়, সেগুলোই হচ্ছে কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট। কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট কিসের জন্য আমাদের অনেক দরকার হয় বা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কেন? সাপোজ আমি সেলারকে চিনিও না বা বায়ারকে তাকেও চিনি না। তো ফার্স্ট যখন অর্ডার হয়, তখন তার সাথে আমার লেনদেনের জন্য যে সব ডকুমেন্টের প্রয়োজন হয়, কারণ হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস আগে তাকে অর্জন করাইতে হয়। কারণ সে হচ্ছে করে না, তো আমার হচ্ছে বিশ্বাস অর্জন করে লেনদেনটা পুরোপুরি প্রসেসটা কমপ্লিট করতে হয়। তো এই জন্যই আমাদের এই ডকুমেন্ট প্রয়োজন। কিছু কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট আছে। ইম্পোর্টের জন্য আছে ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট, টিনের কপি, IRC কপি, প্রো ইনফরমাল ইনভয়েস, বিল অফ লেডিং, প্যাকিং লিস্ট। আর এক্সপোর্ট ডকুমেন্টের জন্য শিপিং বিল অফ এন্ট্রি, এক্সপোর্ট LC, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, এক্সপোর্ট পারমিশন ফর্ম। DOE বলতে আমরা কি বুঝি? বিল অফ এন্ট্রি। ফর এক্সাম্পল, আমার আমদানিকৃত পণ্য কোর্টে আসার পর কোর্ট থেকে যে কাস্টমস এজেন্টদের দ্বারা যে ফর্মটি পূরণ করা হয়, সেটি DOE। LC হোয়াট ইজ LC? লেটার অফ ক্রেডিট। তো ক্রেডিট বলতে আমরা বুঝি টাকার সাথে সম্পর্কিত যেসব কাজ। তো আমাদের হচ্ছে LC জিনিসটার জন্য যে আমরা বায়ার সেলারকে যখন টাকা দিবে, তো তার জন্য আমাদের কিছু শর্ত সাপেক্ষ অনুযায়ী প্রসেসটা চালাতে হবে। তো এই জন্য আমরা যদি হচ্ছে LC দুই প্রকার, এখানে হচ্ছে মাস্টার LC আর ব্যাক টু ব্যাক LC। মাস্টার LCটা কি? মাস্টার LC হচ্ছে যে বায়ার সরাসরি যে ব্যাংকের সাথে ইস্যু করে যে LCটা, সেটা মাস্টার LC। আর হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক LC কি? বায়ার LC করার পর ম্যানুফ্যাকচারের সাথে যে LCটা করে, সেটা হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক LC। প্যাকিং লিস্ট। প্যাকিং লিস্টে কি দরকার হয়? একটা প্যাকিং লিস্ট তৈরি করতে প্রয়োজন হয় বক্সের। তো এখানে কত পরিমাণ আমার বক্স আছে, তো শিপে করে কয়টা বক্স হইতেছে, কয়টা হইতেছে, কত এর ওজন সব বক্সের, তো প্রাইসের কিছু, কোনটার কত প্রাইস, ও এইসব সব কিছু যে হইতেছে ফর্মে পূরণ করা হয়, সেটা হইতেছে সেই পূরণটাই হইতেছে প্যাকিং লিস্টে অন্তর্ভুক্ত। ট্রেড লাইসেন্সের কপি কি? আমার হইতেছে একটা জায়গায় হইতেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, তো সেটার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, সেটার হচ্ছে কপি হইতেছে ট্রেড লাইসেন্স। তো এটার জন্য হইতেছে আমাদের হইতেছে সিটি কর্পোরেশন থেকে অনুমতি নিয়ে হইতেছে এই ট্রেড লাইসেন্সটা তৈরি করতে হয়। ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, IRC। তো ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হচ্ছে, আমি আমদানি করবো একটা পণ্য, তো
সেটার জন্য আমার যে হচ্ছে এলসিটি আমি সরি যেটা হইতেছে রেজিস্ট্রেশন করা হয় সরকার থেকে, আমি একটা কাঁচামাল কিনবো বা হইতেছে যে কোনো গুডস বা র ম্যাটেরিয়াল আমি আনবো, তো সেই এটা হইতেছে গুরুত্বপূর্ণ একজন আমদানিকারকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা ছাড়া আমি কোনো কিছু ইম্পোর্ট করতে পারবো না আমার দেশে। তো এই এলসিটা এই ডকুমেন্টটা খুবই দরকার। অরিজিনাল কমার্শিয়াল ইনভয়েস, অরিজিনাল কমার্শিয়াল ইনভয়েসটা হচ্ছে এই ইনভয়েসের যত লেনদেন, যত রকমের টাকা পয়সা লেনদেন অফিসিয়ালিভাবে এইখানে এই ইনভয়েসে হইতেছে আমরা এই ফর্মটিতে লেখা থাকি। আর কনক্লুশন হচ্ছে আইনিভাবে হইতেছে এটা একটা প্রক্রিয়া, তো এটা হচ্ছে লিগ্যালভাবে যাতে হয়, ভেরিফাইড যাতে হয় সেটার জন্য এটা প্রসেস। আর হচ্ছে প্রতিটি হইতেছে ব্যবসায়ের মূল মন্ত্র হচ্ছে সততা, নীতি আর বিশ্বাস। এইটাই হইতেছে একটা বিজনেস পলিসির মূল মন্ত্র। তো সবাইকে ধন্যবাদ। স্যার আপনি যে বললেন মাস্টার এলসি আর ব্যাক টু ব্যাক এলসি দুটো কি সেম জিনিস? না, দুটো সেম না। আপনার ডেফিনেশন তো সেম। ডেফিনেশনটা সেম। মাস্টার এলসি হচ্ছে বায়ার কর্তৃক যে হইতেছে এই এলসিটি করা হয় সেটা মাস্টার এলসি। আর হইতেছে বায়ারের পরে বায়ার যে হইতেছে ম্যানুফ্যাকচারের সাথে যে হইতেছে এলসিটা করে সেটা হইতেছে ব্যাক টু ব্যাক এলসি। বায়ার তো ম্যানুফ্যাকচারের সাথে এলসি করবে, ম্যানুফ্যাকচারের সাথে না, এটাই তো মাস্টার এলসি না। কি আছে? বায়ার সেলারের সাথে যে হইতেছে এলসিটা করে সেটা মাস্টার এলসি। আমার এই আরেকটা পণ্য নাই, সেই জিনিসটার জন্য আমি যে এলসিটা করবো সেটা হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক এলসি। মাস্টার এলসি সেলারের পরে যে এলসিটা সেটাই। ঠিক আছে, আপনি হচ্ছে ক্লিয়ার করে দেন নাই বা ওনারা ক্লিয়ার হয় নাই যে ম্যানুফ্যাকচারার আর সেলার এখানে দুইটা টার্ম, তারা হয়তো আপনি আরেকটা বলতেছেন আপনি নিজে বায়ার হিসেবে, ওটা একটু ক্লিয়ার করে দেন, তারা হয়তো ওটা ক্লিয়ারেন্সটা জানে। আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন আছে। আমাকে একটা জিনিস শেষ করুন, একটা আচ্ছা শেষ করুন। আপনি বলেন যে এক্সপোর্ট লেটার অফ ক্রেডিট এটা কোন এলসির মধ্যে বলেন? এক্সপোর্ট সেকেন্ড স্লাইড আছে, সেকেন্ড বা ফার্স্ট স্লাইড আছে, যে উপরে একটা নাম লিখছেন নিচে দাও। এক্সপোর্ট লেটার এটা হচ্ছে লেক্সিকান, এটা এইটা হচ্ছে এক্সপোর্টারদের সাথে এটা জড়িত। এটা বলে না আমি এটা না আচ্ছা এই হ্যাঁ না এক্সপোর্টার এলসি হচ্ছে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশনের সাথে সেটা জড়িত। তো এক্সপোর্ট এলসি মাস্টার এলসিতে পড়ে না ব্যাক টু ব্যাক এলসি? মাস্টার এলসিতে কোন হিসাব করবো আমরা না ব্যাক টু ব্যাক এলসি হিসাব? এটা হচ্ছে এক্সপোর্ট যেহেতু সেটা হচ্ছে মাস্টার এলসি, কারণ হচ্ছে এক্সপোর্ট এলসি বায়ারের সাথে যে সেলারের জন্য যে হচ্ছে চুক্তিটা করা হয় সেটা হচ্ছে মাস্টার এলসি। আর হচ্ছে বায়ার যখন ম্যানুফ্যাকচারের সাথে এটা আগের প্রশ্ন ছিল তো সেটাই তো এটা কোন ধাপের মধ্যে বলেন? এক কথা আমার বলে দেন এটা মাস্টার এলসিতে বলেন না ব্যাক টু ব্যাক? আপনার যদি জানা না থাকে আপনি বলতে পারেন যে আপনি জানা না থাকলে বলেন আপনি রাফি স্যারের পরামর্শ নিয়ে তাহলে বলুন। আচ্ছা, আপনাদের কারো কি জানা আছে বুঝতেছেন এক্সপোর্ট এলসি ডকুমেন্টেশন এখানে আসলে কোন ডকুমেন্ট বুঝাইছে? এক্সপোর্ট এলসি বলতে কি এটা যে যে ম্যানুফ্যাকচারার এর সাথে যে এলসিটা করে মানে এক্সপোর্টারের সাথে যে আচ্ছা এলসির যে ফ্লো চার্টটা বা ডায়াগ্রামটা যখন পড়ছিলেন ডকুমেন্টেশন একটা এলসি একই যায় মানে একটা ডকুমেন্ট এক্সপোর্টারের জন্য আর একটা যায় যে বায়ারের ক্ষেত্রে যে ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে যে বায়ার তাকে দেয়। এখন তাহলে এলসির ডকুমেন্ট দুই পক্ষের সাথে কিন্তু থাকে তাই না, এবং দুই পক্ষকে পুরো অর্ডারের প্রসেসেই ওই কাগজটা রাখতে হয় ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট। তো এক্সপোর্ট এলসি বলতে ওই যে এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশন, আমি যখন এক্সপোর্ট করতেছি আমার কাছে যে এলসি আছে এই এলসি দেখাই এবং এই এলসির কপি সহ তাকে পাঠাইতে হয় যে আমার অর্ডারটার স্ট্যাটাস এখন এই জায়গায়, আমার অর্ডারটা এখন এক্সপোর্ট হচ্ছে। ওই সেম এলসিডি ফাইল ডকুমেন্টটা যে এলসিটা মাস্টার এলসি বলতেছে, সেই মাস্টার এলসি ডকুমেন্ট দিয়েই ওরা আবার একটা কপি মানে মেইন কপি তো নয়, একটা কপি দিয়ে এক্সপোর্টে মানে এক্সপোর্ট করার সময় এটা পাঠায়। আমি তো কইছি না এটা শেষ স্যার টাইম কিন্তু চলে স্যার এটাই শেষ। আচ্ছা বিও স্যার বুঝি না আমি আসলে বিও কি
বিল অফ এন্ট্রি বিল অফ এন্ট্রি এটা হচ্ছে আমার পোর্টে যে হচ্ছে আমদানিকৃত পণ্য আসে সেটার জন্য যে কাস্টম এজেন্ট দ্বারা যে হচ্ছে ফর্মটি পূরণ করা হয় সেটা হচ্ছে বিওই। এরকম নাকি সব ট্রেনিংসের যে বিলস একটা ডকুমেন্টেশন করে এরকম? আর আমদানিকৃত পণ্য যে কোনো কিছু হতে পারে, সেটা তো হচ্ছে কাস্টম এজেন্সির এক্সপোর্টারের ক্ষেত্রে মানে সরি কি জানি এক্সপোর্টার বলতে যে ট্রান্সপোর্টার তার ক্ষেত্রে বললাম। ভালো জি স্যার, থ্যাংক ইউ। তবে এত আমি আমাকে সাজেশন দিয়ে দেবো একটাই। আচ্ছা এবার সোহান চালু খাতায় লিখে রাখতে প্রশ্ন স্যার আপনি কোশ্চেন করার সুযোগ পাবো না। সবাই কোশ্চেন ডিসকাশন হচ্ছে এর ভিতর আপনার আমি তো বুঝেছি ভাই সব না, আমার কোশ্চেন হচ্ছে ও একটা কথা বলছে যে ডকুমেন্টেশন ফাইলে যে বলছে যে এটা হচ্ছে একটা বিশ্বস্ততার ব্যাপার, সেটা হচ্ছে মানে ও এটা করে হ্যাঁ এখানে ওর যে ও যে বলছে হ্যাঁ ওর এটা ভূমিকা নাকি মানে ওর কি ব্যাংক থেকে করতেছে নাকি না এটা মানে আর পার্সন টু পার্সন করতেছে? এখানে তো দুইটা পার্টি আর সে এখানে জাস্ট ইনফরমেশনটা শেয়ার করছে, সে কোনো পার্টি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে আসে না, সে বায়ার হয়ে আসে না, সেলার হয়ে আসে না, কিন্তু ওই বিশ্বস্ততাটা তো দুই পক্ষ থেকে দরকার হবে। এক পক্ষ যদি এই বিশ্বস্ততা আসবে কোথা থেকে, মানে এই বিশ্বস্ততা হচ্ছে কি ব্যাংকের মাধ্যমে কি মানে বিশ্বস্ততা এনশিওর করবে? আপনার কি মনে হয় বিশ্বস্ততাটা কোন দিক থেকে আসবে? না সেটাই তো আমি জানতে চাইছি, মানে আমি তো একটা কন্ট্রাক্ট করব না একটা বায়ার সাথে। দুজন মিলে যদি একটা কন্ট্রাক্ট করে ওই কন্ট্রাক্টটাকে তো দুজনকেই রেসপেক্ট করতে হবে, সম্মান করতে হবে যে আমি হচ্ছে ওই দোকানে গিয়ে বার্গেন করলাম, বার্গেন করে বায়ার রাজি হয়ে গেল 500 টাকায় একটা গেঞ্জি সেল করতে, আপনি তখন বললেন না আমি নিব না, তো ওটা তো তাহলে যেই না এটা তো তাহলে তো হ্যাঁ তো ওটা দুই পার্টি দুই পক্ষ থেকে রেসপেক্ট করতে আচ্ছা হবে। মেহেদি তুমি আমাকে একটু মানে ঠিক আছে এবার সম্মান আসে Assalamualaikum everyone. Before I start, let me introduce myself. I'm Safirul Islam from Department of Textile Engineering, 10 branch. First of all, I would like to thank Mr. Abu Said Rafisar to stand here and say something about a presentation. Today I am presenting a presentation about technological innovation in fabric and fiber. Okay. Here I have some content which I cover in this presentation. First I describe about introduction to technological advancement in fabric and fiber, then smart textile, then nanotechnology in fiber, then recycled and sustainable fiber, then antimicrobial and anti-odor fiber, then high performance synthetic fiber, then bioengineered and lab-grown fiber, and lastly conclusion. Okay, first of all, we need to know what is technological advancement in fabric and fiber. Technological advancement in fabric and fiber are referred to the innovation and improvements in materials. If I compare a normal fabric with a technological advancement fabric, we compare it about like this. A normal fabric we cut easily, but we cut easily. But a advanced fabric like a bulletproof jacket, we didn't cut easily or didn't pass a bullet from here. Then I discuss about smart textile. Smart textiles or smart textile also known as e-textiles. This is our fabrics attached with electronics components like sensor and circuits. If I compare a smart fabric with it's not compare, it's same price
sense like a smartwatch. It could be sense your body temperature and body temperature, then provide body temperature, heartbeat, something like this. This is the innovation of smart textile. Then I discussed about nanotechnology in fabric. Nanotechnology in fabric is used to enhance fabrics with unique properties. Nanotechnology if with a nanotechnology fabric, if we wear, then we know that about UV light. The nanotechnology fabric decrease the UV light. It is the properties of nanotechnology. Then antimicrobial and anti-odor fibers. Antimicrobial fibers are designed to inhibit the growth of bacteria and resist odor. This fabric innovated for especially doctors. When a doctor go to operation theater, then they wear a special fabric which decrease the bacteria. Here we see a picture. This is the human skins and the fabric. Human skins bad smell can decrease this fiber. Then I am talking about recycle and sustainable fiber. Recycle and sustainable fiber is we know in garments industries use of fabric are wastage. We can use this wastage to make a fiber. First, this process we need to first collecting the wastage of garments, then it cut, then the fibers are the wastage is cut, then it makes a fiber, and then it makes a fiber. The demand for eco-friendly textiles has led to the development of fiber made from recycled materials. Then I discussed about high performance synthetic fiber. High performance synthetic fiber is a fiber like denim and carbon fiber. Especially I describe here carbon fiber. Carbon fiber is a fiber which didn't decrease easily. If we see, we cover our bikes with this fiber because of we know bikes are sometimes bikes are fallen or accidents. Sometimes bikes are falling down and their gives there have some spots there. So if I cover the bike the carbon fiber, then it doesn't. Then I discuss about bioengineered lamp fiber.
Bioengineered fiber means the fibers as material designed and produced using biological process. Here we see a picture with a banana plant. From banana plant we got banana stem, then banana stem procedure stem. It's a process of make bioengineered fiber. Conclusion of the conclusion part is the future of fabric and fiber. The presentation conclusion by highlighting the growth interrogation of technology and sustainable in textile industry. Future innovation will continue to push boundaries, improving fabric performance while reducing environmental impact. This sets the stage for a more efficient and eco-friendly textile future. তোমার সব কোশ্চেনের অ্যান্সার আছে ন্যানো টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশন কোন ফাইবার ফেব্রিক বা ন্যানো টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশন ন্যানো টেকনোলজিটা কি ন্যানো টেকনোলজিটা হচ্ছে কি যে ফাইবারের যে ন্যানো টেকনোলজি ফাইবার বানানো হয় এভাবে যে ফাইবারের মধ্যে যে বিভিন্ন এনজাইম দিয়ে বা এনজাইম দিয়ে ফাইবার তৈরি করা হয়। সো আমাদের শরীর থেকে যখন দুর্গন্ধ বের হয় বা আমরা যে ঘামার পরে যে দুর্গন্ধটা বের হয় ওই ওই ফাইবার বা ফেব্রিকটা ওই দুর্গন্ধটাকে রিডিউস করতে পারে। ন্যানো টেকনোলজি বলতে কি ওটা বোঝায় যে এনজাইম দিয়ে ফাইবার ট্রিটমেন্ট করা বা কিছু স্লাইডে যেমন করেছে আমি না বুঝতে পারি এমনি ভুলভাল দিয়ে না পার্সোনাল রাগ আছে বিমলের রাগ আমার উপরে দিয়েছে। আচ্ছা এই যে আচ্ছা যাই হোক ইনারটা কিন্তু বলেছে যাই হোক ওটা হচ্ছে দাঁড়াও 5 নম্বর স্লাইড 5 নম্বর ওইটাই ন্যানো টেকনোলজি মানে হচ্ছে যেটা ন্যানো স্কেলে নিয়ে যাওয়া ন্যানো স্কেল যেটার প্রোডাকশনটা ফাইবারটা ন্যানো স্কেলে নিয়ে যাওয়া যায় এবং এটা আপনারা বুঝবেন কিভাবে যে এটা ন্যানো স্কেলে গেছে ওটা হচ্ছে এসইএম স্ক্যানিং ইলেকট্রো মাইক্রোস্কোপ এসইএম ইমেজ দিয়ে মানে এসইএম হচ্ছে স্ক্যানিং ইলেকট্রো মাইক্রোস্কোপ ওই যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র এতই শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ওইটা দিয়ে ন্যানো বলতে বুঝেন ন্যানো মানে হচ্ছে সূক্ষ্ম 10 ইনভার্স 9 মিটার মানে মিলিমিটারের চেয়েও 10 ইনভার্স 6 আরো মানে 10 টু দি পাওয়ার 6 গুণ কম ওই লেভেলে আমরা ওটা জুম করে দেখতে পারি জুম করে ওখানে ইন্ডিভিজুয়াল ফাইবার দেখা যায় এবং এই ফাইবারগুলোর ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধগুলো 1 থেকে 9 ন্যানোমিটারের ভিতর থাকতে হয় তখনই আমরা ওটাকে ন্যানো স্কেলে বলতে পারি যে এই জিনিসটা আমরা ন্যানো স্কেলে নিতে পারছি বা ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা করতে পারছি আর এর উপর আপনি আলাদা কোনো কিছু ট্রিটমেন্ট করলে করতেই পারেন কিন্তু ন্যানো টেকনোলজি হচ্ছে এটা সবার উদ্দেশ্যে বলে রাখতেছি যাতে নেক্সট টাইম রিজনাল ভুল না করে ন্যানো টেকনোলজি হচ্ছে ন্যানো স্কেলে যে কোনো প্রোডাকশন করাটা বা যে আণুবীক্ষণিক পর্যায়ে 10 ইনভার্স 9 ন্যানো স্কেলে আপনি যখন একটা ফাইবারকে নিয়ে যেতে পারবেন তার ব্যাসার্ধ তখন ওটা ন্যানো স্কেল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা ওটা প্লে ঠিক আছে আপনি যে সবগুলো কন্টাক্ট করলেন আপনি দিবেন না কেন ভয় লাগতেছে না ল্যাপটপ চার্জ নেই চার্জার লোনা লাগছিল হয়তো Assalamu alaikum everyone. I am Shahrul Islam Tunan.
Right now I am studying at University of Scholar, Department of Textile Engineering, 10th batch. Now my presentation name is Roles and Responsibility of Fashion Merchandising. Okay, table of contents. আমি এখানে 9টা ধাপ নিয়ে বর্ণনা করে চেষ্টা করব এটা বোঝানোর ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং। প্রথমে আছে ইন্ট্রোডাকশন টু ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং, তারপর হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কনজিউমার ট্রেন্ড, তারপর আলোচনা করব প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই এন্ড ভেন্ডর ম্যানেজমেন্ট, তারপর হচ্ছে প্রাইসিং এন্ড কস্ট নিয়ে কিছু আলোচনা করব, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং, সেলস পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস এন্ড কনক্লুশন। Okay, first of all, introduction to fashion merchandising. আসলে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং বলতে কি বুঝি আমরা? সাধারণত আমরা মার্চেন্ডাইজিং বলতে দুইটা সেক্টর বুঝি, একটা হচ্ছে শুধু মার্চেন্ডাইজার, একটা হচ্ছে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার। ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার এবং হচ্ছে মার্চেন্ডাইজারের মধ্যে দুইটা ভিন্ন কিছু ধারা বা রূপ আছে। ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর মধ্যে কিছু ধারাবাহিকতার মধ্যে আছে হচ্ছে তাদের হচ্ছে শুরু থেকে এবং হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের ডেলিভারি পর্যন্ত তার ভিতরে যতগুলো কাজ সেটাই হচ্ছে একজন ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর মধ্যে পড়ে। তার মধ্যে আমি এখানে একটা লাইফ সাইকেল দিয়ে দেখানো হচ্ছে। মার্কেটিং, অবশ্যই কোনো কিছু আমরা একটা ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর ক্ষেত্রে আমাদের মার্কেটিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে। তারপর হচ্ছে অর্ডার, যদি আমরা মার্কেটিং এ যে আমার বায়ার যদি আমার কাছে করে আর কি প্রোডাক্টটা পছন্দ হয়, তারপর হচ্ছে অর্ডারে যাবে। দেন সোর্সিং, সোর্সিংটা হচ্ছে আমার যখন অর্ডার হবে তখন হচ্ছে আমার বিভিন্ন কিছু প্রয়োজন হবে। এটা হতে পারে টিন কার্ড, তারপর হতে পারে পলি ব্যাগ এন্ড আদার্স অ্যাকসেসরিজ। এন্ড দেন এখানে প্রোডাকশন প্রসেস আছে, তার মধ্যে আমি দুইটা সাপোর্ট হিসেবে আমি সাপোর্ট এন্ড হচ্ছে কন্ট্রোল ফলো আপে রাখতে হবে। ইন্সপেকশন তো অবশ্যই, ইন্সপেকশন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, কেননা একটা প্রোডাকশন যখন আমরা একটা প্রোডাক্ট যখন ডেভেলপ করি এন্ড হচ্ছে এটা সুইং লাইনে যায় এবং হচ্ছে ওয়াশিং এন্ড অ্যানাদার যে যতগুলো প্রসেস, এই প্রসেসগুলা সম্পূর্ণরূপে সুন্দর এবং ভাবে কাজ হচ্ছে কিনা সেটা ইন্সপেকশনটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা করার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে আমাদের যে কস্ট এন্ড হচ্ছে টাইমিং এটা হচ্ছে অনেক অংশ কমিয়ে আনতে পারবো। এন্ড দেন শিপমেন্টে যাবে এন্ড হচ্ছে শিপমেন্টে যাওয়ার পরে আমরা ওই যে প্রোডাক্টটা পাবে উনি হচ্ছে ফাইল ক্লোজিং হবে আর কি। তো প্রোডাক্টটা পাওয়ার পরে অবশ্যই আমার তার সাথে কোনো রকম আর ডকুমেন্টারি বা হচ্ছে আমার আলাপচারিতা থাকে না। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে হচ্ছে ফাইলটা ক্লোজিং করে দিব আমি। এন্ড দেন আফটার দ্যাট আমি যে প্রোডাক্টটা এত সুন্দর করে আমি মনে করি আমি অ্যাজ এ ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং হিসেবে আমি যে কাজগুলো করেছি তা সুন্দর এবং রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে করেছি, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা ওনার কাছ থেকে একটা ফিডব্যাক আশা করতে পারি। আচ্ছা, নাও আই এম টপিক দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং কনজিউমার ট্রেন্ড। আচ্ছা, কনজিউমার ট্রেন্ড এই জিনিসটা কি? কনজিউমার ট্রেন্ড একজন ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজারের প্রাথমিক দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি হলো বাজারের প্রবণতা বোঝা। বর্তমানে কি ফ্যাশন অ্যাভেলেবেল আছে বা কি ফ্যাশন চলতেছে, এটা তো অবশ্যই আমরা একটা দিক পাবো, এবং হচ্ছে আমরা ভবিষ্যৎ যে ফ্যাশনের প্রবণতা পূর্বাভাস এই জিনিসটা আমরা গ্রহণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আচ্ছা, নেক্সট this topic is very important, production development. আচ্ছা, ওকে, প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট আসলে কি? এখানে প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আছে হচ্ছে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজারের পণ্য প্রবণতা করে ডিজাইন প্রোডাকশন টিমের সাথে ঘনিষ্ঠতা, যারা হচ্ছে ডিজাইনিং এর কাজটা করবে তাদের সাথে অনেক সুন্দর একটা ঘনিষ্ঠতা রাখতে হবে। তারা নিশ্চিত করবে পণ্যগুলো কেবল নকশায় নান্দনিকপূর্ণ নয় এবং চাহিদা এবং হচ্ছে বাজারের বর্তমানে মানুষের এক এক ট্রেন্ডের উপরে চলে, এই বাজার গবেষণা করে এবং হচ্ছে চাহিদার উপর নির্ভর করে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে এটা হচ্ছে প্রোডাকশনে যেতে হবে। দেন এখানে আমি আরেকটা কিছু অ্যাড করেছি, ইন্সপেকশন। এখানে তিনটি ক্যাটাগরিতে মূলত আমি ইন্সপাইরেশনটা দিয়েছি। there are three types of inspiration. Number one, current trends, একটু আগে যেটা বললাম কারেন্ট ট্রেন্ডসটা নিয়ে। দেন এখানে আরেকটা হচ্ছে পুল আউট ফ্রম হিস্ট্রি,
আমরা 1980 থেকে 1990 সাল পর্যন্ত যে ক্লোথিং আমরা পরিধান করতাম বা হচ্ছে গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ এটা এন্ড ইউজ অফ মডার্ন মেশিনারিজ। এখানে হচ্ছে কিছু মেশিনারিজ বা হচ্ছে কিছু সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা থাকবে, এটা নেক্সট স্লাইডে আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা ওকে, এখানে তিনটা পিকচার দেয়া আছে, তিনটা পিকচারের মধ্যে কারেন্ট ট্রেন্ডস, বর্তমানে কারেন্ট ট্রেন্ডস এন্ড হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, এটাকে আমি বলতে পারি। প্লিজ এটা হচ্ছে আমি এখানে হচ্ছে বর্তমান ট্রেন্ডের মধ্যে কারেন্ট ট্রেন্ডস দেখাচ্ছি, এবং হচ্ছে এই আমি একটু পুরাতন পিকচার যাওয়ার পরে আমি পাইলে এটা অনন্ত দলিলের আমি একটা পিকচার ব্যবহার করতেছি, জাস্ট আমি এটা পেনটা মেনশন করেছি আর কি। আমরা যখন আমার বাড়িতে আছে আমার কিছু পুরনো অ্যালবাম আমার বাবা বা হচ্ছে মামাদের, তা সেটার মধ্যে আমি দেখতাম হচ্ছে তারা প্যান্ট পরতো কিছু লুজ, নিচ দিয়ে লুজ এবং উপর দিয়ে টাইট। এটা হচ্ছে আমি 2019 ক্লথিং ব্র্যান্ডের। এখানে একটা আমি টার্ম ইউজ করছি, দি ইউজিং অফ মডার্ন মেশিনারিজ। মডার্ন মেশিনারিজ এর মধ্যে এখানে আমি অল ওভার প্রিন্টটা দিয়েছি। এটা আসলে আমি পিকচারস আরো অ্যাড করা যেত, কিন্তু এটা আমি দেই নাই, কারণ হচ্ছে এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলতে পারি, এখানে হচ্ছে এফিসিয়েন্সির একটা বিষয় আছে। মডার্ন মেশিনারিজ এর মধ্যে আমরা যদি একটা গার্মেন্টস তৈরি করি, বর্তমানে অবশ্যই সুইং লাইনে যেতে হয়, আমাদের সেলাই করতে হয়। তো আমরা এখন বর্তমানে আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে হচ্ছে সেলাই ছাড়াও গার্মেন্টস তৈরি করা যায়। তা এটা হচ্ছে এখানে ডিসকাস করছি আর কি। ফিজিক্যাল অ্যাপারেলস, এখানে হচ্ছে আমি তিনটা সফটওয়্যারের কথা আলোচনা করেছি, সিএলও, অপটিক্যাল, ওপিটেক্স এন্ড হচ্ছে ওলুকেট। এই দুটো হচ্ছে মূলত আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির জন্য বর্তমানে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মূলত হচ্ছে আমাদের যে কি বলে এটাকে অ্যানিমেশন টাইপের যে আমরা কাজগুলো করি, বা হচ্ছে এআই ভিত্তিক যে এআই না, দিস ইজ হচ্ছে কি বলে আর কি অ্যানিমেশনই বলা যায় আর কি। দুটো সফটওয়্যার এর মধ্যে ওডুকেট আছে এবং হচ্ছে অপটিটেক্স আছে। আচ্ছা, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, এখানে আসি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা আসলে আমরা বলতে বুঝেছি আমাদের গুডাউন, যে আমি বাংলা কথায় যেটা বলি গুডাউন, আমাদের গুডাউনে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো কতটুকু আমার পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিনা। আমার এখানে অ্যাপারেল জিনিসপত্র থাকতে পারে, তারপর হচ্ছে টিপস কাট থাকতে পারে, তো পর্যাপ্ত পরিমাণে এটা হচ্ছে আমার সংরক্ষণে রাখার যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পড়ে। এন্ড আপনাদের সাপ্লাই এন্ড ভেন্ডর ম্যানেজমেন্ট, এটা হচ্ছে আগেরটার মধ্যে কিছুটা অংশ, কিন্তু এখানে হচ্ছে আরেকটা বিষয়, আমার সাপ্লায়ার যারা আছে আমাকে, আমি যখন একটা গার্মেন্টস তৈরি করব তখন হচ্ছে অবশ্যই অনেক বাংলাদেশে অনেক গার্মেন্টস আছে যারা হচ্ছে সবকিছু নিজেরাই তৈরি করে, যেমন হচ্ছে ট্রিম স্কার্ট, আদার্স পলিব্যাগ এন্ড আদার্স অ্যাকসেসরিজ, কিন্তু সবাই এটা করতে পারে না। তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের আরেকটা কোম্পানি বা আরেকটা গার্মেন্টসের সাথে রিলেটেড থাকতে হয় এই ট্রিমস এন্ড অ্যাকসেসরিজ গুলো গ্রহণ করার জন্য। তো এই ওনাদের সাথে আমাদের ভালো একটা বিল্ড আপ যদি থাকে, ভালো একটা পজিশন যদি আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, তাহলে আমরা যথাসাধ্য সময়ে আমাদের প্রোডাক্টগুলা পেতে পারি এবং হচ্ছে আমরা সঠিক সময়ে আমরা হচ্ছে প্রোডাকশনটা কমপ্লিট করতে পারি। আচ্ছা, প্রাইসিং এন্ড কস্ট কন্ট্রোল, এই বিষয়টা একটা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যা হচ্ছে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব, এটা কেমন প্রোডাক্ট তৈরি করতেছি তার অবশ্যই একটা গুণগত মান রাখতে হবে, এবং হচ্ছে সেটা যেন হচ্ছে সবার জন্য অ্যাফোর্ডেবল হয়। তো এই জিনিসগুলো আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সো বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড এন্ড হচ্ছে কোয়ালিটি এন্ড হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবল সবকিছু চিন্তা করে আমাদের হচ্ছে এই প্রাইসিং কস্টটা করা লাগবে, এবং হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে হচ্ছে আমরা কম টাকায় ভালো জিনিস দিয়ে কোম্পানিকে বা হচ্ছে কোম্পানি লাভজনক হতে পারে। আচ্ছা, এখানে আমরা দুটো পিকচার দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দরবেশ বাবা। এখানে আমি বিষয়টা বুঝেছি প্রাইস ফর ফোকাস পারসন, প্রাইসিং ফর ফোকাস পারসন। এখানে কিছু আমি অ্যাজ এ মার্চেন্টাইজার এন্ড ফ্যাশন মার্চেন্টাইজার কথা দুইটা এখানে।
তো দ্যাটস ওয়াই আমি একজন ফ্যাশন মার্চেন্টাইজার হিসেবে আমি এটা আমার কাছে অনেক অর্ডার আসতেই পারে। যেমন হচ্ছে আমার অনেকে আমার কাছে অর্ডার দিতে পারে যে ভালো একটা প্রোডাক্ট আমাকে ডেভেলপ করে দিবেন, আমার কোনো প্রাইসিং এর কোনো লিমিটেশন নাই। সো দ্যাটস ওয়াই ওনারা হচ্ছে খুব রিচ পিপল, তো ওনারা এই অর্ডার দিতেই পারতো। সো দ্যাটস ওয়াই পিকচারটা দেশের টাকা নিয়ে গেছে। লুঙ্গিটা কেমন হচ্ছে আদৌ? আচ্ছা, দ্যাটস ওয়াই এই পিকচারটা। সো আমরা যে একটু আগে যে জিনিসটা বললাম প্রোডাক্ট কস্ট, সো প্রোডাক্ট যে কস্ট বিষয়টা এটা সবার জন্য প্রযোজ্য না বা সব ক্যাটাগরিতে প্রযোজ্য না। প্রোডাক্ট কস্টিংটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু আরেকটা অংশ আছে যেটা হচ্ছে এটা। আচ্ছা, ইটস ভিজুয়াল মার্চেন্টাইজিং, এটা খুব সুন্দর একটা জিনিস, এটা আমি অ্যাড করছি। তো আমি এই স্লাইডটা পড়ার আগে আমি একটু স্যার একটা আমি ভিডিও দেখাতে চাই। আচ্ছা, সিরিজ ভিডিও, অ্যানিমেটেড ভিডিও। এই ভিডিওটা দেখে হয়তো আমরা অনেকেই মানে এটা বুঝতে পারলাম না যে কিসের ভিডিও এটা চলে আসছে হঠাৎ করে, কিন্তু এই বিষয়টা আমি হচ্ছে একটু আমার মতো করে চিন্তা করেছি। আমি একটু বিষয়টা বলি। আচ্ছা, আমি এই ভিডিওটা দেখানোর একটা উদ্দেশ্য আছে। এটা হচ্ছে আমি একটা ইউটিউব থেকে ভিডিওটা গ্রহণ করছি। এটা যদি আমি আমার মতো করে আমি বানাতে পারতাম তাহলে হয়তো আরো সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারতাম। তো এই ভিডিওটার মাঝে আমি দু একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে আমরা দেখছি একটা ছোট বেবি, সে হচ্ছে বাগানে হাঁটতেছে, আবার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ঘর থেকে বের হচ্ছে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফেব্রিক ওর শরীরে পরিধান ছিল। তো আমি এখানে ভিজুয়াল যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে ভিজুয়াল বলতে আমরা কি বুঝি, যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পারি। আমি যদি এই ফোনটার উদাহরণ দিই, এটা হচ্ছে একটা ফোন যেটা আমরা ধরতে পারি, আর এটার ভিতরে আমরা কিছু সুফল বুক করি, যেমন হচ্ছে সফটওয়্যার, মেসেঞ্জার হতে পারে, হোয়াটসঅ্যাপ হতে পারে, সেটা আমরা ধরতে পারি না, কিন্তু সুফল বুক করতে পারি। তাই ভিজুয়াল ইফেক্টটা এটা আমার মতো করে যদি আমি একটু চিন্তা করে বলার চেষ্টা করতেছি, আমি যদি এই জিনিসটাকে একটু সুন্দর করে কাস্টমাইজেবল করে আমি যে একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মতো একটা অ্যানিমেটেড বা হচ্ছে একটা একটু আগে আমি যে জিনিসটা দেখাইলাম, কয়েকটা সফটওয়্যারের জিনিস দেখাইলাম, তো আমি যদি এইভাবে একটা অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করতে পারি, যেটা হচ্ছে আমাদের যারা বায়ার, আমার তো প্রথমেই হচ্ছে একটা দেখেছিলাম, আমার হচ্ছে মার্কেটিংটা করতে হবে, মার্কেটিংয়ে সুন্দর হতে হবে। সো যদি আমরা একটা গার্মেন্টস, সেটা হচ্ছে একটা মুভি টাইপ বা শর্ট টাইপ, 5 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড এরকম যদি আমরা একটা শর্ট ভিডিও করতে পারি, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা ভালো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হতে পারে। এখন এখানে ভিডিওটা আরেকটা দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এখানে আমি একজনকে বললাম আমি একটা গার্মেন্টস তৈরি করতেছি, মিলিটারি গার্মেন্টস। সো মিলিটারি গার্মেন্টসের মধ্যে কি হতে পারে, ফাংশনাল কিছু হবে অবশ্যই। সো এখানে ফায়ার প্রুফ হতে পারে, ওয়াটার প্রুফ হতে পারে। সো এই ভিডিওটার মধ্যে যদি আমার সেম এরকম একটা জিনিস হতো, যে আমি এই ভিডিওটার মধ্যে দেখেছে যে পানি বা কাদার মধ্যে পড়ে গেছে, ওটার সাথে মানে দেওয়ার পরেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঝাড়া দেওয়ার সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে গেছে, দিস ইজ মেসেজ বায়ার। তাহলে আমি একটা ছোট একটা মুভির মাধ্যমে আমি একটা আমার একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমি এই প্রোডাক্টটার যাবতীয় ইনফরমেশন একটা অ্যানিমেটেড মুভির মাধ্যমে আমি তুলে ধরতে পারতেছি। এটা হচ্ছে আমি ভিজুয়ালাইজেশন ভাবে আমি এটা করলাম। আর তাছাড়া এখানে হচ্ছে আমি পিকচার সেট করছি, যেটা হচ্ছে ডামির মতো দিয়ে
এটা। আচ্ছা, কনক্লুশনে আমি খুব বেশি বলতে চাই না। কনক্লুশনটা ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং হচ্ছে এমন একটা বিষয় যারা মূলত নতুন কিছু শিখতে চায়, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায়, তাদের অবশ্যই ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এ আসা উচিত। কোশ্চেন আমার 10টা কোশ্চেন আছে। না ভাই, আস্তে আস্তে করেন, সিরিয়াল অনুযায়ী। পিছন থেকে শুরু করবো, সামনে থেকে শুরু করবো? আচ্ছা আমি বলি, আমার কোশ্চেন সবচেয়ে ছোট, মানে সবচেয়ে ছোট, এটা হচ্ছে মানে মার্চেন্ডাইজিং, মানে মার্চেন্ডাইজার আর ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার এই দুইটার ভিতর মেজর মানে পার্থক্য। গুড। আচ্ছা, ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার এন্ড মার্চেন্ডাইজারের মধ্যে আমরা মূল পার্থক্যটাই তো জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, একজন মার্চেন্ডাইজার যদি আমি সহজভাবে বলি, মার্চেন্ডাইজার কি করে? বাইরের সাথে নেগোসিয়েশন করে এবং হচ্ছে তারা অর্ডার আনে, দ্যাটস ইট। এবং হচ্ছে বাকিটা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করে কাজ করে। কিন্তু ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর এখানে হচ্ছে মূল কিছু ভূমিকা আছে। সেটা হচ্ছে তার হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিজাইন থেকে শুরু করে কনজিউমার প্রোডাক্ট ডিজাইন থেকে শুরু করে, বায়ার থেকে শুরু করে, সুইং লাইন থেকে শুরু করে, ইন্সপেকশন থেকে শুরু করে একদম বায়ার পর্যন্ত এই প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে একজন ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর কাজ। জেনারেল মার্চেন্ডাইজার তো এটাই করে। জেনারেল মার্চেন্ডাইজার তো প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে শিপমেন্ট পর্যন্ত সম্পূর্ণ জেনারেল মার্চেন্ডাইজার। প্রথমে একটু লক্ষ্য করুন, প্রথমে কিন্তু বলছে যে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার সে কিন্তু নিজে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করে আমি এটা বলি। হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন হলো যে ইন্সপাইরেশনের সাথে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজারের সম্পর্কটা কি? আচ্ছা, ইন্সপাইরেশন, ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার এর ইন্সপাইরেশন বিষয়টা হচ্ছে আমি কোনো কিছুর উপরে ইন্সপায়ার্ড হওয়া। আর ইন্সপাইরেশন আপনি তিনটা ভাগে ভাগ করছেন। তিনটা ভাগ ইন্সপাইরেশন বা জীবনের শুনি নাই, মানে আমি তো জানি না। ইন্সপাইরেশন আমরা শুরু সময় যে ইন্সপাইরেশন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি তিনটা ভাগে ভাগ করছি। তিনটা ভাগে কি কি ছিল বলতে পারবেন? না আমি বলবো। আচ্ছা আমি বলি আপনি কি করতে পারবেন? একটা হলো পুল আউট অফ 19, আরেকটা হলো ওই যে রিসেন্ট টাইমে যেগুলো চলতেছে, আর একটা মেশিনারিজ, এগুলোর কি সম্পর্ক? আচ্ছা, এই যে সুন্দর একটা প্রশ্ন। মেশিনারিজ পুল আউট এটা হচ্ছে মানে রিসেন্ট টাইপের। আচ্ছা, আমি একটা ফ্যাশন ক্রিয়েট করব যা হচ্ছে সুন্দর পরিধান যোগ্য এবং বর্তমান ট্রেন্ডের অনুযায়ী চলতেছে। এখন আমি যদি বাজার গবেষণা করে সুন্দর একটা পোশাক তৈরি না করতে পারি, সেটা হচ্ছে বর্তমান যুগের সাথে মানানসই রূপ কিছুটা হচ্ছে আমি বলতে পারি হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। আমি ওই যে সফটওয়্যার কথাগুলো বলতেছি, এখানে আমি সফটওয়্যার যেগুলো আনছি এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ক্ষেত্রে আনছি, যাতে হচ্ছে আমার পণ্যগুলো সবার সামনে সুন্দর করে এবং সুন্দর করে প্রেজেন্টিং হয়। ওয়ান। আর দ্বিতীয়টা কি জিনিস ছিল? হ্যাঁ, ইন্সপাইরেশন, ওই যে আমি বলতেছি। তারপরটা হচ্ছে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং, যেটা পুরাতন ট্রেন্ড আমি দেখলাম, বর্তমান দেখলাম, সবকিছু একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট এনে যে আমি নতুন একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করব, এই জন্য আমি একটা ইন্সপাইরেশন এটা আমি জানতে চাইছি। উত্তর পাই নাই। ইন্সপিরেশনের অর্থ কি? ইন্সপিরেশন তো অনুপ্রেরণা। তো এইখানে সে জানতে চাচ্ছে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর সাথে অনুপ্রেরণার সম্পর্ক কি? ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এ অনুপ্রেরণার জায়গাটা কোথায়? অনুপ্রেরণা কিসের জন্য আসতেছে, বা কি কারণে আপনি নিচ্ছেন? অনুপ্রেরণা নিচ্ছে হচ্ছে আমার কাজের সুবিধা এবং হচ্ছে সিম্পল যে জিনিসটা, যেটা একটা নতুন প্রোডাক্ট বা কেউ যখন ক্রিয়েটিভিটি দেখাইতে চায়, সে ক্রিয়েটিভ কোনো কাজ করতে চায়, নতুন কিছু তৈরি করবে, নতুন একটা প্রোডাক্ট বাজারে আনবে, এটা এক্সিস্টিং কিছু চলতেছে না। ফ্যাক্টরি মার্চেন্ডাইজাররা তো এক্সিস্টিং জিনিসের উপরই প্রসেস ফলো করে কাজটা করতেছে। কিন্তু একটা লেখক, সে একটা উপন্যাস লিখবে, একটা আর্টিস্ট, সে একটা সিনারি আঁকবে, সেরকম মার্চেন্ডাইজার সে একটা নতুন পোশাক আনবে যেটা দিয়ে মানুষ নিজেকে সাজাবে। তো ওইটার জন্য তাকে অনুপ্রেরণা নিতে হয়। তো ওইটা আপনাকে, মানে ওই উত্তরটা সে আপনার কাছ থেকে চাইছে যে এখানে অনুপ্রেরণার সম্পর্ক কোন জায়গায়। এটা আমি কালকে রাতে বুঝাইছি, কিন্তু এখন আমি সব অর্ধেক গুলো হয়ে গেছি। আমি তো আপনার রাতে আপনার প্রেজেন্টেশন দিই না, আপনার তো রাতে দেখা হয়েছে, আমি তো আপনার আচ্ছা, আর কোন কোশ্চেন আছে? আমি
স্যার এই অনুপ্রেরণাটা স্যার কোথেকে আসে মানে বাজারের ট্রেন্ড দেখে নাকি এবার তুনাল তার প্রেজেন্টেশনে তার দিক থেকে 3টা পয়েন্ট দেখাইছে যে হইতে পারে সে একটা ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার, সে পুরাতন কোন একটা স্টাইল ফেরত আনতেছে, পুরাতন কোন স্টাইল ফেরত আনতেছে, সেখানে সে পার্টিকুলারলি আবার হচ্ছে ওই যে তাদের মানে ও যে আগের জেনারেশনের লোক যারা তাদের ড্রেসগুলো ছিল যে নিচে তারা লুজ পড়তো, মাঝখানে এই ট্রেন্ডটা চললো যে এখন কিন্তু নিচে টাইট পড়ার একটা ট্রেন্ড চলে আসছে, ওটাও আবার আস্তে আস্তে ওইটা থেকেও দূরে চলে যাচ্ছে। এখন মহিলাদের জন্য যারা চাকরিজীবী তাদের জন্য একটা নতুন কর্পোরেট জব যারা করে প্যান্ট স্যুট ওটা হচ্ছে মহিলাদেরই স্যুট সেট, কিন্তু তাদের হচ্ছে মানে পায়জামার মতো এটা লুজ হয়। তো এগুলা কিন্তু পিছন থেকে জিনিসগুলো আসে, এসে ওটা আবার একটু সবাই যখন ফলো করা শুরু করে একটা ফ্যাশন, ওটা তখন ডেইলি লাইফের অংশ হয়ে যায়। শুরুতে কিন্তু ফ্যাশনটা আনে এই জন্যই, যেমন মো প্রেজেন্টেশনে মো স্লাইডেও কিছু ছিল যে মো ওইটা আসলে ক্লিয়ার মানে মেনশন করতে বা ক্লিয়ার করতে পারে না ঠিক মতো যে জেন্ডার ফ্লুইডিটি, ওখানে পুরুষদের যে প্রোডাক্টগুলো দেখা যাচ্ছে পুরুষরা অনেকটা মেয়েদের মতো ড্রেস আপ করতেছে, বা তারা হচ্ছে ম্যান পার্টস বলে ওটাকে, যে ম্যান পার্টস হাতে নিয়ে তারা র‍্যাপ ওয়াক করতেছে। আবার অপরপক্ষে মেয়েদেরটাই দেখা যাচ্ছে কি যে তারা আবার ওই প্যান্ট স্যুট পরতেছে, ওইরকম ড্রেস আপেরও ছবি আছে। তো ওখানে ওরা ফলো করতেছে জেন্ডার ফ্লুইডিটি, যে মানে ইউনিসেক্স, যেখানে মেলের জন্য কিছু থাকবে না, ফিমেলের জন্য কিছু থাকবে না, ওরা দুজন মাঝখানে চলে এসে ওই টাইপের আইটেমগুলো সবার জন্য করতেছে। তো উনি যে 3টা পয়েন্ট দেখাইছে, যে একটা হচ্ছে আমরা ট্রেন্ড ফলো করতেছি, দ্বিতীয়টা দেখাইছে অতীত থেকে কিছু টেনে আনতেছে, আর 3 নাম্বারটা বলতেছে যেমন ওইটাও প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পলও দেখা গেছে সুমাইয়ার আইটেমে, যে সেটা কিন্তু যেমন গতকালকে আপনারা একটা বেসিক কোশ্চেন দেখছিলাম যে ডিফেন্সের একজন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এটা কি সলিড টাইট নাকি ইয়ার্ন টাইট, বুঝতেছি কিভাবে, কিন্তু সুমাই ফেব্রিকটা কিন্তু ওই যে ওরকম সলিড টাইট না ইয়ার্ন টাইট ওটা কিভাবে পসিবল হয়েছে, তারটা কিন্তু ইয়ার্ন টাইট না, কিন্তু তারটাতে ডিজাইন আছে, তাও আবার ওভেন ফেব্রিক, এটা নিটও না, ওভেন ফেব্রিকে এটা করা টাফ। তো লেটেস্ট টেকনোলজিস ব্যবহার করার মাধ্যমে ওটা করছে। তো উনি ওটা ওইভাবে এক্সপ্লেন, হয়তো উনিও কিছুটা করতে পারে নাই ওইভাবে এক্সপ্লেন, যে আমরা ইন্সপিরেশন থেকে নতুন আইটেম এভাবে তৈরি করি, বা আমার ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজারটা তৈরি করে। আর কোনো কোশ্চেন আছে? করো। এই বললেন যে ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং, হ্যাঁ, এখানে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজারের ভূমিকাটা কি? এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ পার্ট, যেমন হচ্ছে আমি এর আগে আরেকটা 2টা সফটওয়্যার নাম বলছি, তার মাঝে ছিল হচ্ছে মেবি হচ্ছে ক্যাট ছিল, এরকম ছিল। আর হচ্ছে ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম, বর্তমানে হচ্ছে আমরা যদি ভিজুয়ালি যদি সবকিছু দেখি, আমি বলার চাইতে যদি দেখি, আমরা যে এখানে যে আমরা কাজ করি, পড়াশোনা করি, তার চাইতে যদি আমি ইন্ডাস্ট্রিতে যে সরাসরি যদি যাই দেখি, তাহলে এটা একটু আপনার আকর্ষণ বা জানার আগ্রহটা বেশি থাকে। সো দ্যাটস আমি এখানে কিছু একটা ভিডিওটা টেনে আনছি, এটা একটু সুন্দর হতে পারতো। আমার প্রশ্নটা হলো ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার তো দেখে না, উনি দেখায়, এখানে ওনার ভূমিকাটা কি? এরকম উনি আমি সেক্টরটা আমি নতুন আনছি, এটা নতুন আনছি, এটা হচ্ছে আমি এখানে আপনি কি শুধু ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজারের কাজে লাগাবেন না ওনার কোন ডিপার্টমেন্ট আর আমার ডিপার্টমেন্ট ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্টে রাখছে। উনি তো যিনি ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার তো মূলত হলো মানে ম্যাক্সিমামই যায় কি টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো করতেছেন এটা ওই যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ইয়ে করে, এটা তো ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজারের কাজ না। উনি তো এটা অত পারলেও এত অবশ্যই ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর কাজ। আমার ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং হলে শিখতে হবে। আমার প্রশ্নটা এটাই যে ওনার এখানে ভূমিকাটা কি? আমি তো যে বারবারই বলতেছি, ওনার ভূমিকাটা হচ্ছে উনি যদি নিজে পারে তাহলে করলো, লোক হায়ার করবে, অথবা আই ডিপার্টমেন্ট আছে অবশ্যই, তাদের কাছ থেকে এই সুন্দর প্রোমো ভিডিওটা বা হচ্ছে লোকা যেভাবে করা যায়, এখানে আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যার ইউজ করতে পারি, ব্লেন্ডার ইউজ করতে পারি, অ্যান্ড অটোটেক্স মায়া ইউজ করতে পারি, প্রেজেন্ট করা, তার মাধ্যমে আমাদের বায়ার পেতে সুবিধা হবে, তারা ভিজুয়ালাইজেশনটা সুন্দর করে দেখতে পাবে। যেমন আমি বললাম, আমি যদি একটা অ্যানিমেটেড সুন্দর করে করতেছি, যে যেমন হচ্ছে আমি বলি, যেমন হচ্ছে একটা মিলিটারি স্যুট তৈরি করব, যেটার মধ্যে হচ্ছে আমার ওয়াটারপ্রুফ। এখন এটা যদি আমি সুন্দর করে দেখাই যে একটা কার্টুন হেঁটে যাচ্ছে, তারপর উনি যে একটা কাদামাটিতে পড়ে গেছে এবং ওটার পরে হালকাইয়া দিল, সাফ হয়ে গেল, এরকম অনেক কয়টা আমি ভিজুয়ালের মাধ্যমে যদি আমি দেখাই, তাহলে মনে হয় এটা আরো সুন্দর করে প্রেজেন্টিং হবে এবং হচ্ছে আমার বায়ার পাইতে সুবিধা হবে।
এখন আমি জানি না স্যার কি বলছি, আমি নিজেও বুঝি না। আচ্ছা, তাহলে এখানে ক্লোজ করার জন্য আমি এটা করছি। আচ্ছা, ওইটা একটা ইস্যু ছিল যে কনফিডেন্টলি ভুল ইনফরমেশন বলাটা। আর তারপর শুরুর দিকের প্রেজেন্টেশনের পরেই আস্তে আস্তে সবার ভিতরে ওটা হারাই গেছে। আসলে এই পোডিয়ামটা আসার পরে প্রবলেমটা হয়েছে। এর আগে কিন্তু পশ্চার যে আমাদের অঙ্গভঙ্গির যে দিকটা সেটা কিন্তু শুরু হয়েছিল ভালোভাবে, কিন্তু এরপরে বাকিরা ফলো করার পশ্চার মানে বাকিদের অঙ্গভঙ্গি ব্যাপারটা, যে আমি একটু হাঁটাচলা করে একটু বুঝাই টুঝাই মুভমেন্ট করতেছি, মানে আমার অ্যানিমেশন, আমি স্থির হয়ে গেছি, আমি স্ট্যাটিক হয়ে গেছি, আমি অ্যানিমেটেড নাই। তো তাই আর প্রেজেন্টেশনটাও একটু বোরিং হয়ে গেছে অনেকের ক্ষেত্রে। এখানে একটা বিষয় কি স্যার, আমরা একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি এক জায়গায় স্থির নেই, উনি বললো যে তোমরা হাঁটাচলা করো না, তারপরে আরেকদিন অন্য একটা টিচারের এবার এখানে দৌড়াদৌড়ি করতে আসছো। আচ্ছা, খুবই ভালো একটা পয়েন্ট রেজ করছেন। এবার যার জন্য মানে টেইলারকে হইতে হয় হচ্ছে আর্টিস্ট। টেইলারের কাছে যেটা অর্ডার নিয়ে যাবে, টেইলারকে কিন্তু তাকে স্যাটিসফাই করার জন্য প্রোডাক্ট বানাইতে হয়। একজন একটু লুজ কাপড় পরতে পছন্দ করে, তার কাপড়টা সে ফিটিং করে দিলে কিন্তু সে টেলারের উপর রাগ করবে। আবার আরেকজন ফিটিং কাপড় পরতে পছন্দ করে, তারটায় যদি 1/2 ইঞ্চি এক্সট্রা স্পেস রাখে টেইলার, তাহলে কিন্তু ও রাগ করবে টেইলারের উপর। তো টেইলার্ড ফর পার্টিকুলার অডিয়েন্স আর টেইলার্ড ফর পার্টিকুলার ম্যান। তো যাই হোক, এখানে আমি হচ্ছে ওইরকম আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা আমরা পছন্দ করি, এবং লাস্টের প্রেজেন্টেশনটাতে আউট অফ দ্য বক্স এলিমেন্ট প্রেজেন্ট ছিল, এবং শুরুর দিকের প্রেজেন্টেশনে আউট অফ দ্য বক্স এলিমেন্ট কিছু ছিল। আবার কনভেনশনাল জিনিসটাও ইম্পর্টেন্ট, যে এখানে 9 জনকে 9টা টপিক দিছি, আপনারা সবার প্রেজেন্টেশনটা শুনে কে কার প্রেজেন্টেশন থেকে শিখতে পারছেন এটাও গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে হয়তো অনেক জাঁকজমকপূর্ণ মানে প্রেজেন্টেশনটাকে জাঁকজমকপূর্ণ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু দিন শেষে তার প্রেজেন্টেশন থেকে বাকিরা শিখতে পারে নাই নতুন ইনফরমেশন, বা ওই আইটেমটা তাদের ক্লিয়ার হয় নাই, টপিকটা ক্লিয়ার হয় নাই, এটাও কিন্তু ব্যর্থতা। তো দুই দিকেই দেখতে হবে। আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখছি, প্রেজেন্টেশন স্লাইড নিয়ে 2-1 জন ছাড়া কারোর স্লাইড নিয়ে আমার কোনো দিক থেকে কোনো অবজেকশন নাই। সবার স্লাইড অনেক সুন্দর হয়েছে, এগুলো আপনারা চাইলে ইন্টারনেটে আপলোড করে দিতে পারেন স্লাইড শেয়ারে, তাহলে ফিউচারে কেউ কাজ করলে তারা ওখান থেকে আইডিয়া পাবে। আর প্রবলেমটা ছিল প্রিপারেশনে, আরো দুইটা মেজর প্রবলেম ছিল। একটা হচ্ছে ল্যাক অফ প্রিপারেশন, এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে যে আপনারা এখানে এসে বলতে পারতেছেন না, তার মানে আপনারা প্রিপারেশন নেন নাই, হয়তো কষ্ট করে বানাইছেন জিনিসটা কিন্তু এরপর এখানে বলতে পারতেছেন না। আবার আরেকজন হয়তো প্রিপারেশন নিচ্ছেন, জিনিসগুলো মুখস্থও করছেন বা ভালো করে লিখে আনছেন, আটকাইলে আমি দেখবো, তারা হয়ে গেছে নার্ভাসনেসটা অনেকের কাছে একদম, তারা যে ওখান থেকে হেঁটে আসতেছে একটা কনফিডেন্স নিয়ে আসতেছে, এখানে দাঁড়ানোর সাথে সাথে নার্ভাস হয়ে গেছে, তাদের পুরো পারফরমেন্সে ওটা ভিজিবল ছিল, এবং তার নার্ভাসনেসের কারণে তার কন্টেন্ট সুন্দর হওয়ার পরও বা অনেক ইলাবোরেটিভ হওয়ার পরও সে ওইটা এক্সপ্লেন করতে পারেনি। আর এগুলো মোটামুটি সবার প্রেজেন্টেশনে এই ইস্যুগুলো ছিল। আরো দুইটা জিনিস, আপনাদের কিছু প্রেজেন্টারের গ্রামারের ইস্যু হয়েছে, কিছু প্রেজেন্টারের প্রোনাউন্সিয়েশনের ইস্যু হয়েছে। কেউ উচ্চারণ করতেছেন একটু ভুল বা তার আঞ্চলিক অ্যাকসেন্ট চলে আসতেছে, আর কারো যখন আপনারা ইংলিশে পার্টিকুলারলি যারা 7 জন ইংলিশে দিচ্ছেন, 7 জন না 6 জন ইংলিশে দিচ্ছেন, তো ওই 6 জন যখন ইংলিশে কন্টিনিউ করতেছেন কিছু জায়গায় গ্রামাটিক্যাল ইস্যু হচ্ছে। এটা ভিডিওটা পুরোটাই তো রেকর্ড হয়েছে, আপনারা এটা প্লে করে দেখে বা ডাউনলোড করে নিয়ে দেখলে তারপরে বুঝতে পারবেন কার কোন জায়গায় ইস্যুগুলো হয়েছে। আচ্ছা স্যার, একটা গিফটের কথা বলছেন, যাকে এবার টপিকে আসছে। এবার আপনাদের মেজরিটির কাছে আমি হচ্ছে একটা করি, মানে আমি রেজাল্ট দিতে গিয়ে নিজে কনফিউজ হয়ে গেছি। এটা আপনাদের মেজরিটির ভোটের উপর ডিপেন্ড করে, আমি একটা জিনিস হয় বাদ দিব, না হয় সেটা আমি অ্যাড করব। মূলত আমি মার্কিং করছি বা আমি নিজের যে ইভ্যালুয়েশনটা করছি এটার কয়েকটা ফ্যাক্টর রাখছিলাম। প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্টাইল, মানে স্টাইল না, প্রেজেন্টেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, মিডিয়াম অফ প্রেজেন্টেশন, ইংলিশ বা বাংলা, এটা একটা রাখছিলাম। আরেকটা রাখছিলাম পশ্চার, অঙ্গভঙ্গি,
তারপর হচ্ছে ইনফোগ্রাফ, পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনফোগ্রাফ। ইনফোগ্রাফ মানে হচ্ছে ইনফরমেশন রিলেটেড গ্রাফ বা ইমেজ, যে শুধু বর্ণনা না, ইনফোগ্রাফ আছে কিনা। এটা মোটামুটি 2-1 বাদে সবাই এটার ব্যাপারে, এবং সবার স্লাইডে কম বেশি ইনফোগ্রাফ ছিল। তারপর হচ্ছে নিউ ইনফরমেশনের ব্যাপারে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। যারা নিউ ইনফরমেশন দিচ্ছে তারা এক্সপ্লেনই করতে পারে না, আর যারা ভালো মতো এক্সপ্লেন করছে তাদেরটাই নিউ ইনফরমেশন নাই। মানে এটা একটা সমস্যা হয়ে গেছে যে যারা ভালো মানে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন ওটা আমি নিউ ইনফরমেশন পাই নাই, যারা নিউ ইনফরমেশন আসছে যেমন শেষের দিকে বা 2-1 জন হয়তো অনেক ইউনিক ইনফরমেশন আনছে কিন্তু তারা ভালো করে ওটা প্রেজেন্ট করতে পারে নাই। তারপর ফাম্বল হচ্ছে যে ভেতরে আটকায় যাওয়া, ব্রোক দা ফ্লো, অনেকের ফ্লো ভেঙে গেছে। আচ্ছা, আপনাদের যে সবার ভোট চাচ্ছিলাম যেটাতে, যে বাংলাতে যারা দিছে তাদেরকে কি ইকুয়ালি আমি ইভালুয়েট করবো নাকি করবো না, আপনারা মেজরিটি কি ভোট দেন? বাংলাতে যারা দিছে তাদেরকে যদি ইকুয়ালি আমি কনসিডার করি তাহলে রেজাল্ট একরকম আসবে। মাতৃভাষাতে কি ছিল স্যার? মেহেদি তো আগে তো বলছে স্যার আমার কথা। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার প্রেজেন্টেশন যেদিন আমি দিয়ে দিছিলাম, প্রেজেন্টেশনের ডেট বলে দিছি, ওই দিন কিন্তু আপনারাই পারমিশন নিয়ে নিয়েছিলেন যে বাংলাতে, এবং আমি পারমিশন তো এটা নিয়ে এখন আপনারা 9 জন, এটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। যদি 5 জন বলে একটা ভোট একটা রায়, সেটা হবে 6-7 জন সবাই যাবে ইংলিশ। ওই তো, এটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। মানে মেজরিটিকে, এতদিন মেজরিটি অসন্তুষ্ট ছিল বলেই এখন সরকারটা ফল করছে, ঠিক আছে? মেজরিটিকে দেখতে হবে। আচ্ছা, তো কি বাংলাকে আর ইংলিশকে কি আমি সমানভাবে কনসিডার করবো নাকি করবো না? হ্যাঁ, তো ভোট চাচ্ছি তো। আচ্ছা, বাংলা আর ইংলিশকে সমানভাবে কনসিডার করবো, এটার পক্ষে কে কে? 1 2 বাংলাদেশে ভাই, বাংলাদেশে 4 আগে বলতো সব বাংলা একজন করে, আমি জাস্ট ভোট চাইছি। ও আচ্ছা, স্যার বলে দিছি না, এবং ফেয়ার সব জায়গায় ফেয়ার হওয়া উচিত। যেমন আয়শা নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তার যেটা ফেয়ার মনে হয়েছে সে সেটা এক্সপ্রেস করছে, আমি ওটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি। তাহলে 5:4 এটা তাহলে সমানভাবে, মানে এটা তাহলে সমানভাবে আমি কনসিডার করতেছি না, যেহেতু আপনাদের রায় আসছে। না হয় মেহেদি টপ 3-তে থাকতো। মেহেদির প্রেজেন্টেশন সবচেয়ে ভালো হয়েছে, কারণ সে তার টপিক ক্লিয়ার করে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু মেহেদিকে রাখতে পারতেছি না, ঠিক আছে? মেহেদি এবং তুনানও একই কারণে বাদ পড়তেছে মানে বাদ পড়া নাই এখনো, মানে মেহেদিকে আমি রাখতে পারতেছি না ওই অন্য ইস্যু, ওইটার কারণে। আমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড 3 জন, তাহলে টোটাল মানে কে ফার্স্ট কে সেকেন্ড কে থার্ড এটা বলবো না, আমি জাস্ট 3 জনের নাম বলতেছি। 3 জন হচ্ছে রিমন, অনিক আর তুনান। সুমাইয়া হইতে পারতো, কিন্তু সুমাইয়ার সাবস্টেন্স কম হয়ে গেছে শেষে। সুমাইয়া হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ খুব সুন্দরভাবে সে সাজাইছিল এবং সে কিউএনএ সেকশনটা খুব স্মার্টলি হ্যান্ডেল করছে, কিন্তু সুমাইয়া পিছনে যখন যাচ্ছিল ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজটা, ওই জায়গাটা একটু ক্লিয়ারেন্স মানে ল্যাক অফ ক্লিয়ারিটি ছিল। তাছাড়া সুমাইয়ের প্রেজেন্টেশনটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল, ওই যে যেটা বলতেছি সাবস্টেন্স কম হয়ে গেছে। বাকিদের সবার প্রেজেন্টেশনে সাবস্টেন্স, পর্যাপ্ত সাবস্টেন্স ছিল, মেহেদিটা তো সাবস্টেন্স একটু কম হয়ে গেছে। স্যার আমি ওই ভিজুয়াল মার্চেন্টাইজিং এ যেটা, কিন্তু আমি আবার এটাও বলে দিই, তুনান আর রিমন দুজনের এখানে কিছু জায়গায় বোঝানোতে ইয়ে ছিল, ল্যাকিংস ছিল, এবং নিজেদের চেহারাতে ফ্রাস্ট্রেশনটা, রিমনের চেহারায় ফ্রাস্ট্রেশনটা স্পষ্ট ছিল। এটা কিন্তু প্রেজেন্ট করার সময় দেখানো যাবে না। আমি যে ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছি বা আমি যেভাবে বলার সেটা পারতেছি না, এটা বুঝতে দেওয়া যাবে না অডিয়েন্সকে। মানে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করতে হয় যা বুঝে এটাই ঠিক। পাইলট প্রোডাকশন কথা তো বললাম না, এটা কি ঠিক হয়েছে? হ্যাঁ, এটা ঠিক হয়েছে। পাইলট প্রোডাকশন ঠিক আছে। ও আমরা কতদিন ধরে জিজ্ঞেস করব, আমি তো ভিজুয়াল মানে মার্চেন্টাইজিং যে বলি, এটা মানে আমার কথাগুলো কতটুকু যৌক্তিক মনে হলো আপনার? না, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং এর বেসিক ইয়েটা, যে বেস যেটা বা বেসিক আইডিয়াটা, ওইটা এক্সপ্রেস হয়েছে, এবং ওই ভিডিওটা একটা ওর্দি এডিশন ছিল।
স্যার এটা হচ্ছে মানে আমি যেহেতু করতে পারতেছি না, আমি যেটা হচ্ছে বারবার বলতেছিলাম, তাহলে আমি নিজে সুন্দর একটা ভিডিও তৈরি করতে পারতাম হয়তো, যেটা হচ্ছে আমি ডিটেইলি বলতে পারতাম যে আমি কয়বার বসতে পারি, বা হচ্ছে আমি লাফ দিয়ে আমার প্যান্টটা ছিঁড়ে যাবে কিনা, বা হচ্ছে আমি মিলিটারি হলে আমি যদি কাজে পড়ে যাই। আপনার প্রবলেম হচ্ছে অন্য জায়গায়। আপনার প্রবলেম হচ্ছে আপনি যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আনছেন, যেমন ইন্সপিরেশনের ব্যাপারটা আপনি নিজে বুঝাইতে পারেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমি রিমনে অস্বীকার করতে স্যার, কালকে রাতে আমি কত সুন্দর করে বুঝাইছি স্যার, কালকে কত করে সুন্দর করে বুঝাইছি। তারপরে এখানে নাম ধরে যেহেতু বলতেছি, এখানে সুমাইয়া আর আয়েশা, আপনাদের দুইজনের প্রেজেন্টেশনে অনেক নতুন ইনফরমেশন আনা যাইতো। সুমাইয়া না, সরি, মৌ এবং আয়েশা। মৌয়েরটাতে নতুন ইনফরমেশন কিছু আনছিলেন কিন্তু এক্সপ্রেস করতে পারেন নাই, আর আয়েশারটাতে নতুন ইনফরমেশন যেরকম আনা দরকার ছিল, ফ্যাশন ফোরকাস্টিং নাকি ট্রেন্ড ফোরকাস্টিং, নতুন ইনফরমেশন ওখানে একটা আপনি আমাকে একটু ক্লিয়ার করে দেন, মানে ফ্যাশন ফোরকাস্টিং আর ট্রেন্ড এই দুটো কিন্তু মানেটা কি? বললো যে মানে এটা চলতে আছে, ট্রেন্ড মানে যেটা চলমান চলতেছে, আর ফোরকাস্ট মানে আমি যেটা প্রেডিক্ট করতেছি ফিউচার মার্কেটের জন্য, ফিউচারে যেটা আসবে বা আসতে পারে কাছাকাছি, এবং একটাতে আরেকটার জিনিস আসে। আর অনেকের টপিকটা খুবই টপিক ছিল, মানে টপিক সিলেকশনের সময় ওই জন্য একটু স্মার্ট হইতে হয়। অনেকের টপিকটা হচ্ছে ভালো ছিল না, কারণ ওইটা হচ্ছে মানে যারা ফাঁকিবাজি করতে চাবে তারা দুর্বল, কম সাবস্টেন্সওয়ালা টপিক ওইরকম কিছু একটা চুজ করছে। তো কিন্তু আপনি ওটা চুজ করে ওটা ওই অন্য দিকগুলো আপনার জিনিসগুলো কি হয়েছে, অনেকেরই পশ্চার সবচেয়ে ভালো ছিল আর কি, অঙ্গভঙ্গির যে ব্যাপারটা, অ্যানিমেশনটা বাকিদের ক্ষেত্রে ছিল। আমি লিখছি, ওগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি পাঠিয়ে দিব। আর যাদের মনে হবে যে আমরা দুর্বল, আমরা পারতেছি না, তাদের কিন্তু আলাদা করে এই বিষয়ে একটু জোর দেওয়া উচিত যে আমি পিছিয়ে আছি আমার ব্যাচমেটদের থেকে, আমাকে তাহলে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনাদের তো স্যার 2:30 বাজে থেকে ক্লাস নিবে, আপনি আচ্ছা হ্যাঁ, অফ